আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ডিআইপি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে ওয়েলকাম। আর আজকে আমরা যারা জয়েন করেছি তারা তো জানি অলরেডি যে আমরা কেন জয়েন করেছি। আমরা মূলত আজকে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ কোর্স রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেশন কোর্সের ডিটেইল জানবো। তবে ডিটেইল জানার আগে আমার মনে হয় যে ডিআইপি ফাউন্ডেশন সম্পর্কে আপনাদের মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত। আর এর কারণে আমরা একটা ভিডিও প্লে করব যেখানে ডিআইপি ফাউন্ডেশন সম্পর্কে এ টু জেড সবকিছু বলা আছে। আমি ভিডিওটা প্লে করছি। The fourth industrial revolution is transforming how we live, work, and connect. Technologies like robotics, AI, and embedded systems are driving innovation across industries, redefining the future of education, healthcare, transportation, and commerce. Although Bangladesh has made strides in advancing the fourth industrial revolution, the nation often faces challenges in building adequate infrastructure and offering professional training programs to prepare future tech leaders. So the question arises, how do we prepare today's generation for tomorrow's challenges and opportunities? I have always aspired to do something that would open new horizons for our youth and develop them with world-class skills. Harvard University's Innovation Lab provided me with the opportunity to develop the concept of DIP Foundation based on my dream, to create a platform that would equip our young people with proficiency in technologies related to the fourth industrial revolution. This inspiration led me to Armenia, where I visited an Armath lab in a remote village. There I observed children and teenagers learning and innovating in robotics, coding, and AI, even with very limited resources. I thought if they can do it, so can the youth of Bangladesh. This experience gave birth to the DIP Foundation. At our DIP lab, we teach children and young adults robotics, 3D printing, AI, and software development, among other things. Our goal is not only to prepare them for jobs, but also to transform them into innovators, entrepreneurs, and world-class leaders in new technologies. At Deep Foundation, the development innovation platform, we empower future innovators with the skills and knowledge needed to thrive in this era of rapid technological change. As a leading institute specializing in 4IR technologies, we offer a comprehensive STEAM curriculum through our ARMAT Lab and Deep STEAM Lab, spaces where ideas come to life. Our mission is to create a dynamic platform that nurtures creativity, collaboration, and excellence in technological innovation. By blending cutting-edge education with real-world applications, we empower individuals to turn their ideas into impactful solutions. Since our inception, our journey has been marked by significant milestones. In 2018, our vision was born at the prestigious Harvard University, where we established Deep Foundation and partnered with an Armenian initiative focused on STEAM education. By 2019, we had solidified our international presence by participating in the WICT conference. In 2020, we showcased our work at Expo 2020. In 2021, we installed a fully equipped RMAP engineering laboratory at the Bangladesh Air Force's Chittagong base and conducted comprehensive training for personnel. In 2022, we established the Deep Hub, attracting students from diverse universities and STEAM officials. And in 2023, we developed our in-house curriculum, initiated coaching sessions, and partnered with BRAC University's Duburi and EdTech platform Kiron to further expand our reach. As we move forward, our vision is clear, which is to become a global leader in 4IR education and innovation. We are building a community of learners, educators, and industry professionals who are passionate about driving technological progresses. And we now invite you all
students, educators, innovators, as well as policymakers to join us in this mission. Together, we can shape a smarter, more connected, and more sustainable world. ওকে, আমরা আমাদের ডিআইপি ফাউন্ডেশন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলাম। আর এখন আপনাদের আরইসি কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য এক এক করে আপনারা সবাই ডিটেল জানাবেন আপনাদেরকে। স্টার্ট করবো আমরা সাফায়েত ভাইয়া থেকে। সাফায়েত ভাইয়া। ভাইয়া আছেন? জি, আমি শেয়ার করছি। Okay. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সময় বের করে আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারে জয়েন করার জন্য। তো আমি শাফায়েতুল ইসলাম, ডিআইপি ফাউন্ডেশনের রোবোটিক্স অ্যান্ড এআই ইনস্ট্রাক্টর। তো আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, বিস্তারিত জানবো যে কি কি থাকছে এই কোর্সে, এবং সেই সাথে যারা যারা রোবোটিক্সে ইন্টারেস্টেড কিন্তু আপনাদের সম্ভবত হয়তো বা আইডিয়া নেই যে রোবোটিক্স কি বা রোবট কি, অথবা হচ্ছে কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে যে ড্রোন টেকনোলজিতে অথবা 3D প্রিন্টিং, পিসিবি প্রিন্টিং, এই 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 সকল ইন্টারেস্টিং এক একটা সাবজেক্টে, তারা আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত এই ওয়েবিনারে কানেক্টেড থাকতে পারেন। এবং ইনশাল্লাহ আমরা এই ওয়েবিনার শেষে মোটামুটি একটা ব্রিফ আইডিয়া নিয়ে আমরা এই ওয়েবিনার থেকে যেতে পারবো। ওকে, তো শুরুতে আমরা শুরু করি আজকে আমার পার্টের ফার্স্ট সেশন, রোবোটিক্স অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন। তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রোবোটিক্স কি। রোবোটিক্স হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ব্রাঞ্চ, যেই ব্রাঞ্চে আমরা সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ডিল করি। এবং এই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে 8-10টা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টের মতোই, কিন্তু এই ব্রাঞ্চে অর্থাৎ রোবোটিক্স ফিল্ডে আমরা একটা রোবট কিভাবে ডিজাইন করতে হয়, কিভাবে তৈরি করতে হয়, একটা রোবটকে আমরা কিভাবে অপারেট করব, প্রোগ্রাম করব, রোবটের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি গুলা কি কি হবে, রোবটটাকে আমরা কি কি কাজে ইউজ করতে পারবো, অ্যাপ্লাই করতে পারবো, ঠিক আছে, এই ইত্যাদি সকল কিছু আমরা স্টাডি করি এই রোবোটিক্সের ব্রাঞ্চে। তো বেসিক্যালি হচ্ছে রোবোটিক্স একটা ব্রাঞ্চ যেখানে আমরা রোবট নিয়ে স্টাডি করি। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে রোবট আসলে কি। তো রোবট হচ্ছে একটা মেশিন, যে মেশিনটা হচ্ছে সেন্স করতে পারে, চিন্তা করতে পারে, এবং নিজের ইন্টেলিজেন্সটাকে ব্যবহার করে যে কোনো একটা অ্যাক্ট করতে পারে, অর্থাৎ যে কোনো একটা অ্যাকশন নিতে পারে। যেমন আপনি চিন্তা করতে পারেন যে একটা হচ্ছে লাইন ফলোয়ার রোবট। তো লাইন ফলোয়ার রোবটের পারপাসটা কি, ও হচ্ছে লাইনটাকে ফলো করবে। তো লাইন ফলো করার জন্য ওকে একটা লাইন অর্থাৎ হোয়াইট লাইন অথবা ডার্ক লাইন, ব্ল্যাক লাইন ওকে হচ্ছে ডিটেক্ট করতে হবে। সো এই ডিটেকশনের কাজটা করা হচ্ছে সেন্স অর্থাৎ সেন্সর। এবং এরপর হচ্ছে হোয়াইট লাইনটা ডিটেক্ট করার পর ও চিন্তা করে যে আমি এই লাইনটা কিভাবে ফলো করব, আমি কি স্ট্রেট ফলো করব, আমি কি লেফটে যাব, রাইটে যাব, কিভাবে যাব। তো এই কাজটা করে করে হচ্ছে ও থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটি ইউজ করে, এবং এই কাজটা মেইনলি করে হচ্ছে প্রসেসর। এবং দেন হচ্ছে ও অ্যাক্ট করে, অর্থাৎ ও হচ্ছে ওর প্রসেসর থেকে মোটরকে সিগন্যাল পাঠায় যে তুমি কিভাবে স্ট্রেট যাবা, কিভাবে লেফটে যাবা, কিভাবে রাইটে যাবা, কোন পজিশনে স্পিডটা কিরকম হবে, এই সকল কিছু ও হচ্ছে অ্যাচিভ করার জন্য বিভিন্ন অ্যাকশন নেয়। তো ইন জেনারেল যদি বলি, রোবট হচ্ছে একটা মেশিন যে চিন্তা করতে পারে, যে সেন্স করতে পারে, এবং সে হচ্ছে সেই হিসাবে এনভায়রনমেন্ট হিসাবে হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাকশন করতে পারে। তো আমরা বিভিন্ন রোবট দেখতে পারি, যেমন স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট। এই রোবটগুলা ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন প্রোডাকশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এরপর আরেক ধরনের রোবট আছে সার্ভিস রোবট, যেগুলো আমরা মোটামুটি আমাদের বাসা বাড়িতে ব্যবহার করি, এবং এগুলা দেখা যায় যে
হচ্ছে বাইরের দেশে বেশ পপুলার, স্পেশালি ফ্লোর ক্লিনিং এর ক্ষেত্রে অনেক ধরনের রোবট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরপর আরেক ধরনের রোবট আছে মোবাইল রোবটস। এই রোবটস গুলো ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়্যার হাউস ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর মধ্যে ড্রোনও হতে পারে অথবা যে কোনো ল্যান্ড বেসড রোবটও হতে পারে। আরেক ধরনের রোবট হিউম্যানয়েড রোবট, এবং এই রোবটগুলো আমরা মুভিতে প্রায় দেখে থাকি। তো আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কয়েকটা রোবট, এবং এই সবগুলো রোবটই হচ্ছে মানুষের মতো দেখতে, তাই আমরা হিউম্যানয়েড রোবট বলতেছি। এরপর হচ্ছে অটোনোমাস রোবটস। এই রোবটের পারপাসই হচ্ছে অটোনোমাসলি যে কোনো কাজ করবে। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে টেসলা সেল ড্রিভেন কার একটা অটোনোমাস রোবটের একটা খুবই চমৎকার উদাহরণ। দেন হচ্ছে এক্সপ্লোরেশন রোবটস। এই ধরনের রোবটগুলা বিভিন্ন স্পেস মিশনে অথবা হচ্ছে যে কোনো আহ, বিপজ্জনক কোনো একটা জায়গায় যেখানে মানুষ যেতে পারবে না অথবা মানুষের জন্য রিস্কি, সেখানে আমরা একটা রোবট দিয়ে এক্সপ্লোর করতে পারি। অনেক সময় বিভিন্ন হচ্ছে দুর্যোগপূর্ণ এলাকাতেও বিভিন্ন এক্সপ্লোরেশনের জন্য বা সার্ভেলেন্সের জন্য এই ধরনের রোবট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এখন আমরা আসি, আমরা হচ্ছে রোবটের কিছু বেসিক কম্পোনেন্টস নিয়ে ডিসকাস করব। যেমন আগেই বলেছি, রোবট হচ্ছে একটা মেশিন, যে মেশিনের কাজ হচ্ছে সেন্স করা, থিঙ্ক করা এবং সেই অনুযায়ী অ্যাকশন নেওয়া। সো সেন্সের কাজটা করে হচ্ছে সেন্সর। যেমন স্ক্রিনে আমরা একটা রোবট দেখতে পাচ্ছি। এই রোবটে আপনারা আমি যদি মানুষের সাথে কম্পেয়ার করি, একটা মানুষ যেমন চোখ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস দেখে, কান দিয়ে শুনে, ঠিক আছে, এইগুলা হচ্ছে একটা মানুষের জন্য সেন্সর। তো সিমিলারলি রোবটের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেন্সর থাকে, যেটা দিয়ে একটা রোবট কাইন্ড অফ দেখার কাজ করতে পারে অথবা সাউন্ড ডিটেকশনের কাজ করতে পারে অথবা ডিস্টেন্স মেজার করার কাজ করতে পারে, টেম্পারেচার মেজার করার কাজ করতে পারে, ঠিক আছে। তো এই ধরনের ইনভায়রনমেন্ট থেকে ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য এই ধরনের সেন্সরগুলো মূলত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরপর হচ্ছে সেন্সরের কাজ হচ্ছে ডেটাগুলা কালেক্ট করা, অথবা পরিবেশের কি অবস্থা, পরিবেশের তাপমাত্রা কেমন, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন সে সেন্স করে এবং সেই ইনফরমেশনটা পাস করে দেয় প্রসেসরের কাছে। তো প্রসেসরের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন লজিকের মাধ্যমে অথবা প্রোগ্রাম, যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে সেইভাবে সে ডেটাগুলাকে প্রসেস করবে এবং ফাইনালি একটা ডিসিশন নিবে, এবং সেই ডিসিশনটা সে পাস করে দিবে অ্যাকচুয়েটরের কাছে। তো অ্যাকচুয়েটরের কাজ হচ্ছে ডিসিশনটাকে ফাইনালি ইমপ্লিমেন্ট করা, এক্সিকিউট করা, ঠিক আছে। যেমন একটু আগে আমরা বলছিলাম যে একটা লাইন ফলোয়ার রোবটের জন্য ফাইনালি রোবটটাকে রান করতে হলে মোটর রোটেট করতে হবে, আর এই মোটর কিভাবে রোটেট করবে, কত স্পিডে রোটেট করবে, ঠিক আছে, এই সকল কাজগুলা ডিসিশনের প্রসেসর, কিন্তু এক্সিকিউট করে হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর, ঠিক আছে। অর্থাৎ অ্যাকশনের কাজগুলো করে হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর। তো যে কোনো রোবটের ক্ষেত্রে এই তিনটা বেসিক কম্পোনেন্ট আমরা দেখতে পারি, এবং এই তিনটা বেসিক কম্পোনেন্টে সম্পর্কে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামিং এর রোবোটিক্স সেকশনে আমরা স্টাডি করব। তো আগেই বলেছি সেন্সরের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেন্সর আছে। যেমন স্ক্রিনে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, সোনার সেন্সর, যেটার কাজ হচ্ছে ডিস্টেন্সটাকে মেজার করা। দেন হচ্ছে প্রসেসর হিসেবে আমরা আর্ডিনো ব্যবহার করে থাকি। অনেকে পাইথন, রাসবেরি পাই ব্যবহার করে থাকে, জেটসন ন্যানো, বিভিন্ন ধরনের প্রসেসর আছে। তো আমি কি ধরনের রোবট বানাতে চাই, কি ধরনের কাজে আহ, মানে কোন একটা রোবটকে কিভাবে আমি অ্যাপ্লাই করব, এই ধরনের উপর বেস করে অ্যাকচুয়ালি প্রসেসরটাকে চুজ করা হয়। দেন হচ্ছে অ্যাকশন নেওয়ার কাজ করে অ্যাকচুয়েটর, এবং এক্সাম্পল আমরা হিসাবে মোটর দেখেছি, অনেক ধরনের মোটর রয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিসি মোটর, এছাড়া স্টেপার মোটর, সার্ভো মোটর ইত্যাদি অনেক ধরনের মোটর রয়েছে। তো এই ছিল হচ্ছে রোবোটিক্স রিলেটেড কিছু বেসিক আলোচনা। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে রোবোটিক্স কি এবং রোবট আসলে কি। আমরা বিভিন্ন রোবট নিয়েও ডিসকাস করেছি, এবং একটা রোবটের বেসিক কি কি কম্পোনেন্ট থাকে সেগুলো আমরা দেখলাম। তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আমরা একটু জানবো, এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শিখতে হলে আমাদের কি কি জিনিস জানতে হবে, পাইথন প্রোগ্রামিং এর ভূমিকা কি, এগুলো আমরা দেখব। তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসলে কি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সিস্টেম যেটা হচ্ছে পারসিভ করতে পারে, শিখতে পারে, ডিসিশন নিতে পারে এবং মানুষকে অ্যাসিস্ট করতে পারে। তো পারসিভ বলতে হচ্ছে এখানে বোঝাচ্ছে যে মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা ডেটার
প্যাটার্ন বের করতে পারি, এবং সেই প্যাটার্নটাকে কোনো একটা মেশিন হচ্ছে লার্নিং এর পারপাসে ব্যবহার করে থাকে। ঠিক আছে, এবং সেই হিসেবে ডিসিশন ও যেভাবে লার্ন করবে সেই হিসেবে ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটাকে ব্যবহার করে সে মেশিন হচ্ছে বিভিন্ন ডিসিশন নিতে পারবে, এবং এই ফাইনালি টোটাল সিস্টেমটা একটা মানুষের অথবা যে কোনো একটা ইউজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজে দিবে। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অনেক আগে থেকে কি বলবো, এটার এভলিউশন শুরু হয়েছে। যেমন শুরুর দিকে আমরা আমাদের শুরুর দিকে সিস্টেমগুলো ছিল রুল বেসড, অর্থাৎ কিছু ইফ এলস লজিক, কিছু হার্ড কোডেড সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন সিস্টেমটাকে অপারেট করতাম। কিন্তু এরপর হচ্ছে কিছু মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম আসলো, যেগুলাকে হচ্ছে রুল বেসড সিস্টেমটাকে এলিমিনেট করে আর একটু আপগ্রেড করে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে একটা মেশিন হচ্ছে আহ, বিভিন্ন ডেটা থেকে প্যাটার্ন বের করা শিখতে পারলো। এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে শুধু ডেটার মধ্যে আসলে ইন্টেলিজেন্সটাকে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইমেজ, অডিও, ভিডিও, এই সকল জিনিস প্রসেস করতে হবে, এই সকল জিনিস অ্যানালাইসিস করতে হবে। ঠিক আছে, এবং মোস্ট অফ দ্য কেসে দেখা যায় যে আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আসলে সবই হয় ভিশন বেসড অথবা অডিও বেসড। ঠিক আছে, তো এই কারণে মেশিন লার্নিংটাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করে তখন নিয়ে আসা হলো ডিপ লার্নিং। অর্থাৎ মেশিন লার্নিং এ যেই সকল অ্যালগোরিদম আমরা ব্যবহার করতাম সেই সকল অ্যালগোরিদমটাকে আর একটু রোবাস্ট করা হলো, আরো ইমপ্রুভ করা হলো, আরো নতুন নতুন অ্যালগোরিদম যুক্ত করা হলো। এবং সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি জন্ম নেয় ডিপ লার্নিং এর, যেখানে আমরা বিভিন্ন কমপ্লেক্স কাজ অর্থাৎ অডিও, ভিডিও, ইমেজ এইগুলা নিয়ে কাজ করতে পারি। এরপর হচ্ছে বর্তমানে যখন 2020-21-এর দিকে বা এরপরে হচ্ছে চ্যাট জিপিটি আসলো, জেমিনাই আসলো, এরা হচ্ছে ডিপ লার্নিং এর উপর বেস করে অর্থাৎ মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এর উপর বেস করে আহ, বিভিন্ন হচ্ছে আপনার জিনিসটাকে আরো আপগ্রেড করা হলো, এবং তারপর হচ্ছে এলএলএম, এনএলপি, এই সমস্ত টেকনোলজি আসলো। এবং সেখান থেকে ফাইনালি জন্ম নিল হচ্ছে বিভিন্ন এজেন্টের, এআই এজেন্টের। এআই এজেন্টের কাজ হচ্ছে সে তার ইন্টেলিজেন্সটাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন হচ্ছে কাজটাকে অটোমেট করে দিবে। সাপোজ আপনি কোন একটা দেশে ঘুরতে যাবেন, সো আপনি যদি আপনার এআই এজেন্টকে বলে দেন যে আমি নেপালে যেতে চাচ্ছি, অমুক তারিখে যেতে চাচ্ছি, এতজন যেতে চাচ্ছি, তাহলে বাকি কাজটা আমাদের এআই এজেন্ট করে দিবে। ফ্লাইট টিকিট বুক করা থেকে শুরু করে কোন হোটেলে আমরা যেতে চাই সেই প্রেফারেন্স হিসেবে সেই হোটেলের রুমও বুক করে ফেলবে। অর্থাৎ এজেন্টের কাজ হচ্ছে কাইন্ড অফ হচ্ছে আপনার খুবই পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, যে আপনার টোটাল কাজটাকে অটোমেট করে দিচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং এর রেভলিউশন তো আসলে অনেক দূর পর্যন্ত চলে আসছে, কিন্তু কেউ যদি মেশিন লার্নিং শিখতে চায় অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যাত্রা শুরু করতে চায়, তাহলে ফার্স্ট অফ অল যেটা শিখতে হয় মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিং হচ্ছে খুবই ফান্ডামেন্টাল এবং ক্লাসিক্যাল স্টেজ বলা যায়। এখান থেকেই যে কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারের যাত্রা শুরু হয় এআই এর এই রাস্তাতে। তো মেশিন লার্নিং হচ্ছে বেসিক্যালি অল অ্যাবাউট প্রেডিকশন। আমরা বিভিন্ন ধরনের যেসব প্রিডিকশন করে থাকি, সাপোজ হচ্ছে আগামীকালকে ওয়েদার কেমন হবে, স্টক প্রাইসটা কেমন হতে পারে, কোন একটা ইমেজ দেখে সেটার কি ক্যান্সার পেশেন্ট কিনা। ঠিক আছে, এই ধরনের তারপর বিভিন্ন ধরনের প্রেডিকশন আমরা মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, সাপোজ আপনারা স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আজকের আহ, আজকের না তো বিগত হচ্ছে 5 দিনের আপনার হচ্ছে প্রতি কেজি আপেলের দাম আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে দেখেন ডে 1-এ ছিল 100 টাকা, ডে 2-তে 150 টাকা, এইভাবে ডে 5-এ হচ্ছে 300 টাকা। তো এখন যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ডে 6-এ আপেলের দামটা কত হবে, তো আপনারা আই গেস গেস করতে পারবেন যে ওকে, আমার যেহেতু প্রতিদিন 50 টাকা করে এই জায়গায় বাড়তেছে, তো আমি গেস করতে পারি ডে 6 আমার আপেলের দাম হবে 350 টাকা। তো এই যে আপনি একটা ক্যাচ ধরতে পারলেন, একটা প্যাটার্ন ধরতে পারলেন যে আমার প্রতিদিন 50 টাকা করে ইনক্রিজ হচ্ছে, তার মানে ডে 6 আমার ফাইনালি আপেলের দাম দাঁড়াবে 350 টাকা। এই যে আপনি প্রেডিকশন করলেন, এটাই হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর একদম ফান্ডামেন্টাল একটা কনসেপ্ট, যে আপনি প্রেডিক্ট করতেছেন। মেশিনও সিমিলারলি এরকম একটা প্যাটার্ন বের করে প্রেডিকশন করবে। তো এইখানে বেসিক্যালি প্যাটার্নটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন, অর্থাৎ আপনার এখানে y = mx + c, আমরা যে অনেকে এইচএসসি অথবা এসএসসি তে করে আসছি, সেই কনসেপ্টটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে মেশিন লার্নিং এর প্রাইমারি অনেকগুলো অ্যালগোরিদমে এই ধরনের কনসেপ্ট ব্যবহার হয়ে থাকে।
এখন যদি আপনাকে একটু ভিন্নভাবে আমি জিজ্ঞেস করি যে এখানে আমরা বিগত 5 দিনের প্রতি কেজি আমের দাম দেখতে পাচ্ছি। এখানে ডে 1-এ 45, ডে 2-তে অ্যারাউন্ড হচ্ছে 120, দেন হচ্ছে ডে 3-তে আপনার হচ্ছে 70 টাকা, দেন ডে 4-এ 95 টাকা, ডে 5-এ 110 টাকা। তো আগেরটার আর এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? আগেরটা হচ্ছে খুবই লিনিয়ারলি একটা স্ট্রেট লাইন মেনটেন করে হচ্ছে আমার প্রাইসটা ইনক্রিজ হচ্ছিল, কিন্তু এখন আমরা এখানে একটা কার্ভ দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, যদিও এখানে ডেটা পয়েন্ট গুলা খুব একটা লিনিয়ার না, অর্থাৎ নন লিনিয়ার, তাও আমরা এখান থেকে একটা লিনিয়ার প্যাটার্ন দেখতে পারি এবং বুঝতে পারতেছি যে এখানে ডে 6 এর দামটা কেমন হবে। সো আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে ডে 6 এর আমের দাম কত হবে, তো আপনি ইজিলি আই গেস এক্স্যাক্টলি গেস না করতে পারলেও একটা রেঞ্জ গেস করতে পারবেন। এবং রেঞ্জটা আপনারা ছবিটা দেখেই মোটামুটি বুঝতে পারতেছেন যে ডে 6 এর দাম হয়তোবা 100 টাকা থেকে 120 টাকার মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে, এবং ডে 6 এর আমের দাম হয়তোবা 50 টাকা হবে না, 60 টাকাও হবে না, হলে কত হতে পারে 100 থেকে 120 টাকা। এই যে আপনি একটা রেঞ্জ প্রবাবিলিটি গেস করতেছেন, এটাই হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর মেইন কনসেপ্ট, যে আপনি ডেটার পয়েন্ট থেকে, ডেটার সেট থেকে কোনো ধরনের প্যাটার্ন কি বের করতে পারতেছেন কিনা, কোনো একটা প্যাটার্ন রিকগনাইজ করতে পারতেছেন কিনা। ঠিক আছে, এই কাজটা আমরা বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং এ করে থাকি। সো এতক্ষণ আমরা যে কনসেপ্টটা নিয়ে ডিসকাস করলাম, এটাকে মেশিন লার্নিং এ বলা হয় সুপারভাইজড লিনিয়ার রিগ্রেশন। এবং এই প্রবলেম দুইটাতে আমরা কি প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করছি? এক নিউমেরিক ভ্যালু। ঠিক আছে, যেহেতু এটা একটা নিউমেরিক ভ্যালু, তাই এই ধরনের নিউমেরিক ভ্যালু প্রেডিকশন মডেলকে আমরা লার্নিং সিস্টেমকে বলি হচ্ছে আমরা সুপারভাইজড লিনিয়ার রিগ্রেশন। দেন হচ্ছে আরেক ধরনের এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি আনসুপারভাইজড ক্লাসিফিকেশন। এইখানে এইটা মেইন কনসেপ্টটাই হচ্ছে যে সাপোজ আপনি একটা মেশিনকে বিভিন্ন সবজি বা বিভিন্ন ফল ফ্রুটস এর ইমেজ দিলেন। ঠিক আছে, ইনপুট হিসেবে বিভিন্ন ইমেজ দিলেন, যেমন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কয়েকটা জায়গায় কিছু আপেল দেওয়া আছে, কয়েকটা জায়গায় কিছু ভেজিটেবল দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো আপনি যদি এটা আপনি কোন একটা মডেলকে অথবা কোন একটা মেশিনকে যদি দেন, তাহলে ও কি করবে? ও হচ্ছে কিছু প্যাটার্ন, কমন প্যাটার্ন অনুসারে এই পুরা আহ, আহ, স- ফল সবজিগুলাকে দুইটা ক্লাসে ভাগ করবে। ঠিক আছে, যেমন ফ্রুটস, একটা ক্লাস হবে ফ্রুটস, আর একটা হচ্ছে কি ভেজিটেবল। কারণ ফ্রুটস গুলা যেই যেই সমস্ত এই জায়গায় ইমেজ হচ্ছে ফ্রুটস, এদের মধ্যে কিছু কিছু ফিচার হচ্ছে কি কমন। তো সেটা সেই কমন ফিচার থেকে, সেই কমন প্যাটার্ন থেকে ও কিছু কিছু অবজেক্ট গুলাকে ফ্রুটস হিসাবে ডিটেক্ট করবে, অর্থাৎ একটা ক্লাস হিসাবে একটা কমন ক্লাসে রাখবে, আর কিছু কিছু অন্য অন্য অবজেক্ট গুলাকে আর একটা ক্লাসে ভাগ ভাগ করে দিবে। ঠিক আছে, তো এখানে যেহেতু আমরা ক্লাসিফাই করতেছি, এই কারণে এই ধরনের মেশিন লার্নিং কে বলা হচ্ছে আনসুপারভাইজড ক্লাসিফিকেশন। এবং এইখানে যদিও আপনারা ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল দেখতে পাচ্ছেন, এখানে বেসিক্যালি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল থাকবে না, এখানে সম্ভবত আপনার ক্লাস 1, ক্লাস 2 অথবা ক্লাস A, ক্লাস B এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো এই ধরনের ক্লাসিফিকেশনকে আমরা বলি হচ্ছে আনসুপারভাইজড ক্লাসিফিকেশন। দেন হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কনসেপ্ট হচ্ছে রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। এবং এই রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিংটা আমাদের রোবোটিক্স এ সব থেকে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এবং এটাকে যদি এক কথায় বলি, সেটা হচ্ছে ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া। তো আপনার মেশিন কি করবে? প্রতিবার একটা অ্যাকশন নিবে এবং সেই অ্যাকশনের কারণে যদি আহ, ওর যদি রিওয়ার্ড পায়, তাহলে সেই অ্যাকশনটাও কন্টিনিউ করবে। আদারওয়াইজ ও যদি কোনো পেনাল্টি পায়, তাহলে কি করবে? ও অ্যাকশনটাকে হচ্ছে রিথিঙ্ক করবে এবং নেক্সট টাইম অ্যাকশনটা নেওয়ার আগেও চিন্তা করবে যে আমার অ্যাকশনটা কিভাবে নিলে আমি পেনাল্টি পাবো না, অর্থাৎ আমি রিওয়ার্ডটা গেইন করতে পারবো। ঠিক আছে, এই রিওয়ার্ড এবং পেনাল্টি সিস্টেমের উপর বেস করে আমাদের রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিং সিস্টেমটা ডেভেলপ করা হয়েছে। এবং এই ক্ষেত্রে রোবোটিক্সের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের লার্নিং সিস্টেম বেশি ব্যবহার করে থাকি। ঠিক আছে, ওকে। তো আমি যদি ইন শর্ট পুরো আমাদের এআই ডোমেনটাকে যদি ভিজুয়ালাইজ করাতে চাই, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, এজেন্টিক এআই যাই বলি না কেন, সবই আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা সাবডোমেন। ঠিক আছে, এই পুরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে একটা আমব্রেলা, এবং এই আমব্রেলার নিচে একটা জায়গা হচ্ছে মেশিন লার্নিং, মেশিন লার্নিং এর একটা সাবসেট হচ্ছে ডিপ লার্নিং। ঠিক আছে, এবং এই পুরা সবগুলা কনসেপ্টকে ব্যবহার করে বর্তমানে এজেন্টিক এআই ব্যবহার করা হয়েছে।
এবং আরেকটু যদি ভেঙে বলি, ডিপ লার্নিং এর মধ্যে ন্যাচারাল লার্নিং প্রসেসিং আছে, অর্থাৎ এনএলপি আছে, তারপর হচ্ছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আছে, এলএলএম। ঠিক আছে, এই ধরনের বিভিন্ন আরো সাবডোমেন পরবর্তীতে ক্রিয়েট করা হয় এবং ফাইনালি এজেন্টিক এআইটা তৈরি করা হয়েছে। ওকে, তো এই ছিল আমার পার্টে ডোমেন অফ এআই, এআই এবং রোবোটিক্সের। এবং সেই সাথে আরেকটু আপনাদের বলে থাকি যে আমাদের এই মেশিন লার্নিং বলি অথবা রোবোটিক্সের অ্যাডভান্স যে সকল কাজ আমাদের করতে হবে, এই সব কিছু করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে পাইথন প্রোগ্রামিং। এবং পাইথন প্রোগ্রামিং এর নাম আপনারা হয়তো বা অনেকেই শুনেছেন, অনেকেই করেছেন, এবং অনেকে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পাইথনটাকে চুজ করে থাকে। কারণ হচ্ছে পাইথন হচ্ছে খুবই ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট এবং ইজি টু লার্ন, এবং খুব সহজে আমরা পাইথনের সিনট্যাক্স গুলো আমরা বুঝতে পারি। তো আপনাদের এই কোর্সেও হচ্ছে আমাদের একটা মডিউল হচ্ছে পাইথন প্রোগ্রামিং, যেখানে আমরা পাইথনের স্ক্র্যাচ থেকে একদম মোটামুটি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পাইথন প্রোগ্রামিংটা শিখবো, যেখানে আপনাদের ওপি, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, ডেটা স্ট্রাকচারের কিছু বেসিক, এই সমস্ত কিছু আমরা হচ্ছে পাইথন পার্টে শিখবো। তো আপনাদের হচ্ছে রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামে আমি আপনাদের রোবোটিক্স অ্যান্ড এআই পার্ট মডিউল দুইটা নিব, এবং আপনাদের আদার ইনস্ট্রাক্টর গুলা তাদের মডিউল গুলার ব্যাপারে এখনই হচ্ছে আপনাদের বিস্তারিত আলোচনা করবে। তো আমার পার্টে যদি কারো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন। কারো যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে আপনারা কাইন্ডলি আনমিউট করে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওকে, যদি প্রশ্ন না থাকে আমরা পরবর্তী সেগমেন্টে চলে যাচ্ছি। আফরোজা আপু। জি ভাইয়া, আর কোয়েশ্চেন থাকলেও একটু লিখে দিলে বেটার হয়, যাতে ভাইয়া পুরো সেশনটা শেষ করার পরে আনসারগুলো দিয়ে যেতে পারে। ওকে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ওয়েবিনারটাতে জয়েন করার জন্য। আমার নাম হচ্ছে মাহফুজুর রহমান তালুকদার। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড পিসিবি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছি কিক ফাউন্ডেশনে। তো আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে, আমি হচ্ছে আসাম ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্যাচেলার্স করেছি। এছাড়াও আমি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করছি বর্তমানে। আর এখানে আপনারা কিছু আমার পাবলিকেশনস দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার রিসার্চ এরিয়াটা হচ্ছে মূলত হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি এবং অটোনোমাস ভেহিকেল। তো এটা ছিল আমার কিছু প্রিভিয়াস কাজ, যেটা হচ্ছে আমি কিছু পিসিবি ডিজাইন করেছিলাম একটা অটোনোমাস রোভারের জন্য। তো সেই প্রিভিয়াস কিছু কাজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে কিছু একটা বোর্ড আছে রোবোটিক হুইল কন্ট্রোলের জন্য, একটা পিসিবি বোর্ড আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবুজ রঙের রোবোটিক আর্ম কন্ট্রোলের জন্য। তারপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম একটা ডেভেলপ করেছিলাম। এছাড়াও একটা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিঙ্ক কালার। তো এই ধরনের সার্কিটের উপর বেস করে আমরা, বা আমি সরি, পিসিবি ডিজাইন করেছি। আর এগুলো ছিল আমার কিছু প্রিভিয়াস কাজ। তো আজকের ওয়েবিনারে আমরা মূলত আলোচনা করব হচ্ছে পিসিবির কিছু ফান্ডামেন্টালস সম্পর্কে, ডাবল সাইডেড বা সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবির ডিফারেন্স সম্পর্কে আমরা জানবো। এছাড়া আমরা পিসিবির বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে জানবো, এবং রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিওতে কিভাবে পিসিবি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করব। তো ফার্স্টে হচ্ছে যদি আমরা ইন্ট্রোডাকশনে আসি, তো পিসিবি কি? তো পিসিবি হচ্ছে মূলত একটা ফ্ল্যাট বোর্ড, যেটা হচ্ছে একটা নন কন্ডাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়, যেটাকে অনেকে ফাইবার গ্লাস বলা হয়। সো এই ফাইবার গ্লাসের উপর মেইনলি হচ্ছে আপনার নর্মালি যে পিসিবি গুলো আমরা দেখি সেগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে। আর পিসিবিতে আমরা যেটা করি, বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলোকে আপনার কপার ট্র্যাক বা ট্রেসের মাধ্যমে কানেক্ট করে থাকি।
তো নর্মালি যেটা হয়, আমরা যদি ভেরো বোর্ডের দিকে তাকাই, সরি ব্রেডবোর্ডের দিকে তাকাই, তো ব্রেডবোর্ডে দেখবো যে আমরা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলোকে ওয়্যার দিয়ে ফিজিক্যালি কানেক্ট করছি। তো এই কানেকশন গুলো দেখা যায় যে অনেক সময় লুজ কানেকশনের প্রবলেম আমরা ফেস করে থাকি। তো পিসিবিতে এই ধরনের কোনো প্রবলেম আমাদের ফেস করতে হয় না, যেহেতু এগুলো নর্মাল ওয়্যারের পরিবর্তে আমরা ডিরেক্ট কপারের ট্র্যাক বা ট্রেস ব্যবহার করে প্রতিটা কম্পোনেন্টকে কানেক্ট করে থাকি। তো পিসিবিতে যেটা হয়, ইলেকট্রনিক কানেকশন গুলো অনেক মজবুত হয়ে থাকে। তো দিন শেষে হচ্ছে আপনার পিসিবিটার যেটি বলি লঞ্জিভিটি, আপনার সার্কিট বা সার্কিটের লঞ্জিভিটিটা অনেক বেড়ে যায়। এছাড়াও যদি আমরা একটু হিস্টোরির দিকে তাকাই, তাহলে হচ্ছে পিসিবিটা মূলত প্রথমে ডেভেলপ করা হয় 20th সেঞ্চুরির দিকে। তো পল এইসলার নামে একজন অস্ট্রিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ছিল। তো তাকে আসলে মূলত ক্রেডিটটা দেওয়া হয় মডার্ন পিসিবির ইনভেন্টর হিসেবে। তো যেটা একটু বলেছিলাম যে পিসিবিটা যেটা করেছে, আমাদের বাল্কি যে ওয়ারিং সিস্টেম গুলো আছে সেগুলোকে রিপ্লেস করে দিয়েছে, যেটা হচ্ছে আমাদের রিলায়েবিলিটি আর ম্যানুফ্যাকচারেবিলিটি অফ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেস সেটাকে ইমপ্রুভ করেছে। সেরকম আমরা যদি কম্পাউন্ডস এর দিকে তাকাই, যে একটা পিসিবি বোর্ডে কি থাকে, একটা পিসিবি বোর্ড তো মেইনলি আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি করা হয়, যেটাকে FR4ও বলা হয়। এছাড়াও ফাইবার গ্লাস ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় এবং আরো বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে পিসিবি বানানো হয়। তো পিসিবিতে উপরের লেয়ারটাকে আমরা মূলত কপার লেয়ার বলে থাকি। আহ তো কপার লেয়ার হচ্ছে, সরি উপরের লেয়ার না, মানে কপারের যে লেয়ারটা থাকে পিসিবিতে, বোথ লেয়ারই থাকতে পারে, টপ লেয়ারও বটম লেয়ারও। সেই কপারের এরিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে কপার লেয়ার, যেখানে যে কপার এরিয়াতে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কপার ট্রেস বা ট্র্যাক তৈরি করি, যাতে হচ্ছে আমরা কম্পাউন্ড গুলোকে কানেক্ট করতে পারি। এছাড়াও আমরা সোল্ডার মাস্ক ব্যবহার করা হয় পিসিবিতে, যেটা হচ্ছে আমরা একটা পিসিবির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো পিসিবিতে বিভিন্ন লাল কালারের পিসিবি আছে, লাল রঙের পিসিবি আছে, কালো রঙের পিসিবি আছে, সবুজ রঙের পিসিবি আছে। তো এই পিসিবি গুলোর যে আহ, রংটা, সেই রংটাকে বলা হয় হচ্ছে সোল্ডার মাস্ক, যেটা হচ্ছে একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ার হিসেবে কাজ করে। তো এই প্রোটেক্টিভ লেয়ারটা দেওয়ার ফলে যেটা হয়, আপনাদের সোল্ডারিং করতে অনেক ইজি হয় এই প্রোটেক্টিভ লেয়ারটার ফলে। এছাড়াও বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মাঝে শর্ট সার্কিট হওয়া থেকেও এই সোল্ডার মাস্কটা রক্ষা করে। এরপরে হচ্ছে যে সিল্ক স্ক্রিন লেয়ার। তো আমরা যদি বিভিন্ন পিসিবি বোর্ডের দিকে তাকাই বা মাদার বোর্ড, আমাদের পিসিতে আমরা যে মাদার বোর্ড ব্যবহার করি সেগুলোর দিকেও যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে একটা মাদার বোর্ড বা পিসিবির উপর অনেক লেখা থাকে। রেজিস্টরের পাশে R1 লেখা থাকে, ক্যাপাসিটরের পাশে C1 C2 এই ধরনের বিভিন্ন লেখা থাকে। তো এই যে টেক্সট গুলো লেখা থাকে একটা পিসিবি বা মাদারবোর্ডের উপরে, সেই টেক্সটটাকে বলা হয় হচ্ছে সিল্ক স্ক্রিন লেয়ার। এই সিল্ক স্ক্রিন লেয়ারটাকে ব্যবহার করা হয় মূলত হচ্ছে ওই কম্পোনেন্ট গুলোকে মার্কিং করার জন্য, যাতে হচ্ছে আমরা যখন সোল্ডারিং করতে যাব তাতে আমাদের সব বুঝতে সুবিধা হয় যে আমরা কোন কম্পোনেন্টটা কোথায় সোল্ডার করছি। তো এই কারণে মূলত সিল্ক স্ক্রিন লেয়ারটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া হচ্ছে সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবি, যেটা হতে হচ্ছে যে আমাদের পিসিবি বোর্ডের যদি যে কোনো একটা সাইডে শুধু কপার থাকে, কপারের লেয়ার থাকে, সেটাকে আমরা হচ্ছে সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবি বলি। তো সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবিটা হচ্ছে মূলত একটু লো কস্ট, সিম্পল ইলেকট্রনিক্স টাইপের সার্কিট ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এরপর হচ্ছে যে ডাবল সাইডেড পিসিবি। তো ডাবল সাইডেড পিসিবিতে যেটা হয় হচ্ছে আমাদের পিসি বোর্ডের দুই প্রান্তেই কপারের লেয়ার থাকে, সেটা টপ লেয়ারও হতে পারে, বটম লেয়ারও হতে পারে। তো ডাবল সাইডেড পিসিবিটা মূলত একটু কমপ্লেক্স টাইপের সার্কিট ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আর ডাবল সাইডেড পিসিবি যে সুবিধা হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে একটা পিসিবি বোর্ডের টপ লেয়ার বটম লেয়ার অর্থাৎ উভয় প্রান্তেই কম্পোনেন্ট গুলো মাউন্ট করতে পারবেন। তো এটা ছিল একটা উদাহরণ আপনাদের আপনাদের লেআউট গুলো দেখতে কেমন হয়, আমরা যখন একটা পিসিবি ডিজাইন করি সেই পিসিবি লেআউটটা দেখতে কেমন হয়। তো এখানে আপনারা সবুজ রঙের, সরি নীল রঙের যে কালার গুলো দেখতে পাচ্ছেন, যে লাইন গুলো দেখতে পাচ্ছেন, সেটাকে বলা হচ্ছে বটম কপার ট্র্যাক বা বটম লেয়ারের কপার ট্র্যাক। আর লাল রঙের যে লাইন গুলো দেখতে পাচ্ছেন সেটাকে বলা হচ্ছে টপ লেয়ারের টপ কপার ট্র্যাক। তো এগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের কোর্সে শেখাবো যে কিভাবে এরকম লেআউট ডিজাইন করতে হয় পিসিবিতে। তো ইনশাল্লাহ আপনারা শিখতে পারবেন। আর এই পিসিবি লেআউট গুলো হচ্ছে আমরা ডিজাইন করবো ইজিডিএস সফটওয়্যার দিয়ে।
তো এরপর আসি হচ্ছে মাল্টি লেয়ার পিসিবির ক্ষেত্রে। তো মাল্টি লেয়ার পিসিবিতে যেটা দেখা যায়, আমরা হচ্ছে একটা পিসিবির 2 লেয়ারের উপরেও আরো বেশি লেয়ার ইউজ করে একটা পিসিবি বোর্ড বানানো যায়। সেটা 4 লেয়ার হতে পারে, 6 লেয়ার হতে পারে, 8 লেয়ার হতে পারে, 10 লেয়ার হতে পারে, আপ টু 64 লেয়ার পর্যন্ত হতে পারে। তো এই যে মাল্টি লেয়ার পিসিবি গুলো আছে, এগুলো মূলত হচ্ছে হাই ডেন্সিটি এবং হাই পারফরমেন্স অ্যাপ্লিকেশনস এর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন হচ্ছে আমাদের পিসিতে যে মাদারবোর্ড থাকে, তারপর স্মার্টফোন থাকে, তারপর মডার্ন যেসব ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস আছে সেগুলোতে আপনার দেখা যায় যে মাল্টি লেয়ার আপনার পিসিবি বোর্ডের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন টাইপের পিসিবি বোর্ড পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে আমরা নর্মালি মার্কেটে যে ধরনের পিসিবি বোর্ড পেয়ে থাকি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে রিজিড পিসিবি, যেটাকে আসলে বেন্ড করা যায় না। আর এর পাশাপাশি আরেক ধরনের পিসিবি পাওয়া যায় যেটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্লেক্সিবল পিসিবি। তো ফ্লেক্সিবল পিসিবি গুলো মূলত একটু প্লাস্টিক ধরনের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়, যার কারণ হচ্ছে এগুলোকে বেন্ড করা যায়। আর আরেক ধরনের হচ্ছে যে রিজিড এবং ফ্লেক্স, দুই ধরনের পিসিবির সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। তো এটাকে বলা হয়েছে রিজিড ফ্লেক্স পিসিবি। তো এটা হচ্ছে মূলত কম্বিনেশন অফ রিজিড অ্যান্ড ফ্লেক্স, অর্থাৎ আপনি এটার একটা পিসিবি বোর্ডের কিছু পোর্শনকে বেন্ড করতে পারবেন, আবার কিছু পোর্শনকে বেন্ড করতে পারবেন না। অর্থাৎ আপনি বোথ কি বলা হয় ওটার প্যারামিটার গুলো ইউজ করতে পারবেন, বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে পারবেন, রিজিড এবং ফ্লেক্স। তো এখানে আমরা একটু কম্পারিজন দেখতে পাচ্ছি যে একটা সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবি এবং একটা ডাবল সাইডেড পিসিবির মধ্যে পার্থক্যগুলো কি। তো একটা সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবিতে নর্মালি হচ্ছে একটা লেয়ারই ইউজ করা হয়, সেটা টপ লেয়ার হতে পারে বা বটম লেয়ার হতে পারে। আর ডাবল সাইডেড পিসিবিতে হচ্ছে আপনার টপ লেয়ার বটম লেয়ার অর্থাৎ 2 লেয়ারে পিসিবি ট্র্যাক থাকে, কপার ট্র্যাক থাকে। আর সিঙ্গেল সাইড পিসিবি গুলো একটু লো কম্পোনেন্ট ডেন্সিটি থাকে, অর্থাৎ একটু সংক্ষিপ্ত টাইপের বা সিম্পল টাইপের সার্কিট ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আর ডাবল সাইডেড পিসিবি হচ্ছে আমরা যখন একটু কমপ্লেক্স টাইপের সার্কিট নিয়ে কাজ করব তখন হচ্ছে আমাদের ডাবল সাইডেড পিসিবির প্রয়োজন হবে। আর যেহেতু বুঝতে পারছি যে সিঙ্গেল সাইড পিসিবিতে কম্পোনেন্ট ডেন্সিটি কম, সো এটার ম্যানুফ্যাকচার করাটাও খুব ইজিয়ার। আর ডাবল সাইড পিসিবিটা একটু, যেহেতু আমাদের দুই সাইডেই কপারের ট্র্যাক আছে, দুই সাইডে আমরা কম্পোনেন্ট প্লেস করতে পারি, সো এটা একটু কমপ্লেক্স ম্যানুফ্যাকচার করাটা। আর যেহেতু একটু কমপ্লেক্স ম্যানুফ্যাকচার করাটা, সে কারণে হচ্ছে আপনার ডাবল সাইডেড পিসিবিটা দেখা যায় একটু কস্টলি ম্যানুফ্যাকচার করাটা। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবিটা একটু হচ্ছে লো কস্ট ফর ম্যানুফ্যাকচারিং। আর এখন যদি আসি ডিজাইন প্রসেসের ক্ষেত্রে, তো ডিজাইন প্রসেসে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা স্কেমেটিক ডিজাইন করি। সেই স্কেমেটিক ডিজাইনে হচ্ছে আমরা মূলত আমাদের সার্কিটটাকে ডিজাইন করে থাকি। তারপর সেই সার্কিটটার উপর বেস করে আমরা হচ্ছে নেক্সট ফেজে যাই, যেটা হচ্ছে পিসিবি লেআউট ডিজাইন বলা হয়। সেই লেআউট ডিজাইনটা হচ্ছে আমরা সফটওয়্যার থ্রুতে করে থাকি, সেটা হচ্ছে ইজিএডিএল, অলটিএম ডিজাইনার, ইগল ক্যাট, কিক্যাট, এছাড়া আরো অনেক সফটওয়্যার আছে, প্রোটিয়াস আছে। তো এই সফটওয়্যার গুলো ইউজ করে হচ্ছে আমরা লেআউট ডিজাইন গুলো করে থাকি। তো এই লেআউট সফটওয়্যার গুলোতে যেটা করি হচ্ছে আমরা আমাদের পিসিবিতে আমাদের যে কপার ট্র্যাক বা ট্রেস গুলো আছে সেগুলো উইডথ গুলোকে আমরা ডিটারমাইন করে থাকি। সেগুলো প্রতিটা ট্র্যাক বা ট্রেসের মাঝে স্পেসিং কত হবে সেটা আমরা ডিটারমাইন করি। এছাড়াও কম্পাউন্ড গুলো পিসি বোর্ডের ঠিক কোন পোর্শনে বা কোন জায়গায় বসালে ভালো হয়, ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়। এছাড়া কিভাবে কম্পাউন্ড গুলো প্লেস করলে একটা পিসি বোর্ডকে আকারে ছোট করে আনা যায়, তো সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা এই ডিজাইন প্রসেসের মধ্যে আমরা বিবেচনা করে থাকি। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে লাস্টলি, যদি যখন আমাদের সব কাজগুলো সমাপ্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমাদের স্কেমেটিক ডিজাইন লেআউট ডিজাইন হয়ে যায় কমপ্লিট, তো লাস্ট হচ্ছে আমরা একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে আমরা ডিজাইন ভেরিফিকেশনে যাই। সেটাকে বলা হচ্ছে ডিজাইন রুল চেক বা ডিআরসি বলা হয়। এই ডিআরসি তে যদি আমাদের কোনো এরর আসে তখন হচ্ছে আমরা আবার হচ্ছে আমাদের স্কেমেটিক ডিজাইন এবং লেআউট ডিজাইনটাকে আবার পুনরায় পরীক্ষা করব যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। আর যদি আমাদের ডিআরসি তে কোনো এরর না আসে, তার মানে আমরা বুঝে ফেলবো যে আমাদের যে সার্কিট বা লেআউট ডিজাইনটা আছে সেটা একদম পারফেক্ট, সেটা রেডি টু ম্যানুফ্যাকচার। আর আলটিমেটলি যখন আমরা ডিআরসি চেক করার পর আমরা একটা গাবার ফাইল জেনারেট করি। সেই গাবার ফাইলটাকে হচ্ছে আমরা ম্যানুফ্যাকচারার নিকট পাঠাই। সেটা হতে পারে জিএলসি পিসিবি, বা বাংলাদেশে যদি আপনি ম্যানুফ্যাকচার করতে চান টেকসো বিডি থেকে আপনি আহ, আপনার কাস্টম পিসিবিটা ডিজাইন করে নিতে পারেন। আর অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম, আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা যত ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস দেখে থাকি তার সবগুলোতেই আসলে পিসিবি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেটা কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স হতে পারে, আপনার
একটা গাড়ি হতে পারে, এরোপ্লেন হতে পারে, বিভিন্ন আমাদের যে মেডিকেল ডিভাইসেস আছে, পেসমেকার থেকে শুরু করে, তারপর রোবোটিক্সের তো অবশ্যই, আপনার রোবোটিক্সের, তারপর হচ্ছে ড্রোন, তারপর নর্মাল ডে টু ডে লাইফে আমরা যত ধরনের আর কি ইলেকট্রনিক জিনিস ব্যবহার করে থাকি, অর্থাৎ যেখানে আমাদের বিদ্যুতের প্রয়োজন সেই সব জায়গাতেই আসলে পিসিবি প্রয়োজন হয়। তো এই ফিল্ডটা বুঝতে পারছেন অনেক বিশাল, পিসিবি ডিজাইনিং সেক্টরটা। তো আপনাদের কারো যদি ইচ্ছা থাকে এই সেক্টরে ক্যারিয়ার করার জন্য, তাহলে আমি বলবো যে এটা খুবই ভালো সেক্টর। কারণ এটা বাংলাদেশে যদিও সেক্টরটা একটু কম, জব সেক্টরটা পিসিবি ডিজাইনারদের, বাট আপনি যদি নিজেকে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে দেখতে চান, আপনি কিন্তু ফাইবারে, freelancer.com বা আপওয়ার্ক আছে, এখানে এই ধরনের বিভিন্ন ফ্রিল্যান্স সাইটে কিন্তু আপনি দেখবেন পিসিবি ডিজাইনারদের বেশ ভালো ডিমান্ড আছে। তো আপনি যদি নিজেকে একজন দক্ষ পিসিবি ডিজাইনার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, দেখা যাবে যে আপনি নিজেকে একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলতে পারছেন, যেখানে আপনি একটা ভালো অ্যামাউন্টের স্যালারি ইনকাম করতে পারবেন। তো এটুকুই ছিল আজকের পিসিবি সেগমেন্ট নিয়ে আমাদের ওয়েবিনারটুকু। তো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। আচ্ছা, আমি তাহলে, যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমি হচ্ছে, আচ্ছা হ্যাঁ, পুষ্পজিৎ রয়, আপনি হাত তুলেছেন। জি ভাইয়া, বলেন। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া এই ক্লাসের কি ভাইয়া রেকর্ডিং পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, রেকর্ডিং পাওয়া যাবে। আপনি একটু জি আফরোজা আপুকে নক দিন, তাহলে পেয়ে যাবেন। সমস্যা নেই, ভাইয়া, আমার হচ্ছে আফরোজা 24 ঘন্টার আপুর মধ্যে ইমেল তো করা ভাই হবে। ওনার কন্টাক্ট আর নাই আমার কাছে। ভাইয়া আমি বলছি, পেজও পেয়ে যাবেন, আর হচ্ছে আপনাদেরকে লিংক পাঠানো হবে ভিডিওর, ইমেল করে 24 ঘন্টার মধ্যে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ভাইয়া, মানে এই ফুল কোর্সটা সম্পর্কে যদি আরেকবার একটু বলতেন, যে কোর্স ফি কিরকম বা টোটাল। আচ্ছা। আম, ভাইয়া হ্যাঁ, এইটার জন্য একটু আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, এটা আমরা লাস্টে আরেকবার ব্রিফ করে দিব। এখন টপিকগুলো আগে একটু শেষ হয়ে যাক, একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করবেন, ঠিক হ্যাঁ। আছে আপু, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি কি একটা কোশ্চেন করতে পারি? হ্যালো। জি ভাইয়া, জি বলেন। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। বাংলাদেশে জি পিসিবি হচ্ছে বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার কয় জায়গায় করে, আর এটা কি আপনার ধারণা আছে? আমি আসলে জানি না তো। বাংলাদেশে হচ্ছে আপনার ওয়ালটন ম্যানুফ্যাকচার করে, বাট ওয়ালটন হচ্ছে আপনার বাল্ক পিসিবি ওরা হচ্ছে জি, ম্যানুফ্যাকচার ওরা করে। হচ্ছে কোম্পানির জন্য মানে ইয়া নেই, বাট জি জি আমাদের জি। আর হবিস্টদের আপনি জন্য আপনি যেরকমটা যদি দরকার পার্সোনালি পার্সোনালি কোনো পিসি বানাতে চান, সেটা হচ্ছে আপনি টেকশপ বিডি থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর একটা হচ্ছে আপনি পাটুয়াটুলিতে গিয়ে ফিজিক্যালি হচ্ছে আপনাকে অর্ডার করে আসতে হবে, ঢাকার। পাটুয়া টুলিতে। জি জি, সদরঘাটে ওখানে কিছু আচ্ছা আপনার ওই, ম্যানুফ্যাকচারার আছে। জি। আচ্ছা ওরা কি মানে টু সাইডেড প্লাস ওয়ান সাইডেড দুইটাই বোথ ইয়া করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা দুই সাইডেই বানায়। ও, জি। আচ্ছা, তা এটা জানা ছিল না। আমি ওর টেক শপে দেখছিলাম, ওটা এখানে একটু প্রাইসটা একটু হাই আর কি মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, আমি পার্সোনালি টেকশপ থেকে আর কি আপনার পিসিবি গুলো অর্ডার করি, কারণ হচ্ছে কি টেকশপে দেখা যায় হচ্ছে আপনার, ওরা হচ্ছে অর্ডার দিলে টাইমটা মেনটেন করে। আর ও, হচ্ছে আপনি যদি পাটাটুলিতে গিয়ে অর্ডার করেন, দেখা যায় যে আপনাকে অনেক ঘোরাবে যদি আপনি নতুন হন। বুঝতে পারছেন? ও, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। কাস্টমার সার্ভিসটা ভালো না পাটুয়াটুলিতে। ও, আচ্ছা, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কার কোনো প্রশ্ন না থাকলে আপন শুরু করতে পারো তোমার সেশনটা। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। কথা শোনা যাচ্ছে আমার? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার নাম রাশি আক্তার আপন। আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আজকে সেমিনারটায় জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ। তা আমি আপনাদের রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন এই কোর্সে ইউএভি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছি। আমি মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করছি আমার। তো
তো ফার্স্টেই আসলে আমরা সবাই জানি ড্রোন আসলে দেখছি, ড্রোনের প্রতি সবার একটা আগ্রহ আছে। আপনাদের যে প্রিভিয়াস যেই টপিক গুলা গেল, পিসিবি ডিজাইন, এআই, পাইথন, তারপরে রোবোটিক্স এর এই সবগুলোর ইন্টিগ্রেশনে কিন্তু আসলে রোবোটিক্সটা ড্রোনটা আর কি আসে। কারণ ড্রোনের জন্য আপনার সার্কিট ডিজাইন করা লাগতেছে, তারপরে থ্রি ডিজাইনিং আছে, আপনার থ্রি ডিজাইনিং এরও কাজ আছে ফ্রেমের ক্ষেত্রে। এই সবগুলোর আসলে কম্বিনেশন আসলে ড্রোনটা আসে। তো ড্রোনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ড্রোনে বা ইউএভি একটা ওয়ার্ড আসে। ইউএভি ওয়ার্ডটা আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে? আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকেল, অর্থাৎ মানুষবিহীন যে উড়ন্ত ইয়াগুলো আছে, ভেহিকেল গুলো আছে, সেগুলাকে, যেগুলা নিজে নিজে ফ্লাই করে অথবা আপনি রিমোটলি এগুলোকে অপারেট করতেছেন। তারপরে এখন আসে ড্রোনের অ্যাপ্লিকেশন। আমরা আসলে ড্রোনের অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে সবাই আর কি ফেমিলিয়ার। আসলে আপনি বাংলাদেশেও দেখতেছেন বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় এগ্রিকালচারাল ইউজ করতেছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটও কিন্তু ড্রোন নিয়ে আসলে এই যে সার দেওয়ার বিষয়টা নিয়ে এখন গবেষণা করতেছে। তারপরে ডেলিভারি অ্যান্ড লজিস্টিক্স এর যে বিষয়টা আছে, রিসেন্টলি ধানমন্ডি এর না গুলশানে একটা পিৎজা শপে কিন্তু আসলে ডেলিভারির কাজ শুরু করছিল, কিন্তু আসলে সেইভাবে ওরা আগাইতে পারে নাই আমাদের ম্যান পাওয়ার বা ড্রোনের দিকে ম্যান পাওয়ার এই কম ইয়াটার ক্ষেত্রে। তারপরে ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ফিল্ম মেকিং তো রিসেন্টলি অনেক ইউজ হচ্ছে, দেখতেই পারতেছি আমরা আমাদের চারপাশে। আগে যেখানে হলো মানে হেলিকপ্টার ইউজ করা হতো, সেখানে এখন ডিজেআর যেই ড্রোন গুলো আছে সেগুলা দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর, মানে অনেক লাইট ওয়েট যে জিনিসগুলো অনেক কম খরচে আর কি সেই নিয়ে কাজগুলো হচ্ছে। তারপরে ইনভায়রনমেন্টাল বিভিন্ন জিনিস, যেমন বিভিন্ন দুর্যোগ প্রবল এলাকায় যেখানে মানুষের যাওয়াটা একটু মানে কষ্টসাধ্য, রোবট আমরা যে গ্রাউন্ড রোবট আছে সেগুলো পাঠাইতে পারতেছি না, সেই জায়গাগুলোতে আসলে আমরা ড্রোন পাঠায় কিন্তু সার্ভে করতেছি। তারপর ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে জিনিসগুলো আছে, রিসেন্টলি যে আমাদের ওই যে মেট্রো রেলের যে বিয়ারিং একটা ইয়া হয়ে গেছিল, ওইখানেও কিন্তু ড্রোন দিয়ে কয়েকদিন আসলে সার্ভে করা হয়েছে যে কি অবস্থা আছে, সেটা নতুন বিয়ারিং প্যাড বসানোর পরে সেটার অবস্থা কি দেখার জন্য ক্যামেরার পাশাপাশি ড্রোন দিয়ে সার্ভে করা হয়েছে। তারপরে ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে, ম্যাপিং এর সার্ভেইং এর ক্ষেত্রে আমাদের ড্রোন গুলা, আমাদের যে থ্রিডি ম্যাপিং গুলো আছে সেগুলো কিন্তু ড্রোনের সাহায্যে অনেক ইজিলি করা যায়। একটা ড্রোন ফ্লাই করে লিডার সেন্সর এবং আদার সেন্সর গুলো দিয়ে কোন জায়গায় আপনার পাহাড় আছে, কোন জায়গায় বিল্ডিং আছে, কোন জায়গায় আপনার পিলার আছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু ইজিলি আর কি ড্রোনের সাথে বিভিন্ন সার্কিট ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে করা যাচ্ছে। তারপরে ওয়াইল্ড লাইফ ট্র্যাকিং, আগে তো হেলিকপ্টার দিয়ে বিভিন্ন আপনাদের এখন হলো ওই যে বাঘ টাক বিভিন্ন জিনিস যে গলায় যে ট্র্যাকার লাগানো হয়, সেগুলো ট্র্যাকারটাকে হলো খুঁজে বের করা, মানে মানুষ দিয়ে ইয়া করা হতো, কিন্তু এখন ড্রোনের মাধ্যমে বা বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে করা হচ্ছে, এরিয়াল ভেহিকেলের মাধ্যমে। তারপরে সায়েন্টিফিক রিসার্চ তো আছেই আমাদের, বিভিন্ন যে আগ্নেয়গিরির যে ইয়াগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু বিভিন্ন সার্ভে করার জন্য মানুষ বা বিভিন্ন কিছু যাইতে পারে না গ্রাউন্ডের, কারণ গ্রাউন্ডও সেগুলোর অনেক হিট থাকে। তো সেগুলোতে কিন্তু ড্রোন পাঠায় বিভিন্ন ডাটা কালেক্ট করা হয়, বিভিন্ন সেন্সর ইন্টিগ্রেট করে সেই সেন্সর গুলা টাচলেস আর কি ডাটা গুলা কালেক্ট করে। তারপরে মোস্ট আমাদের যেই মানে সবচেয়ে ব্রড যেই এরিয়া সেটা হলো সিকিউরিটি অ্যান্ড মিলিটারি পার্ট। সিকিউরিটি অ্যান্ড মিলিটারি পার্টে কিন্তু হিউজ পরিমাণে আসলে ড্রোন ইউজ করা হচ্ছে। রিসেন্টলি বাংলাদেশ দেখবেন একটা ইয়াও সিগনেচার করছে তুরস্কের সাথে, ড্রোন ম্যানুফ্যাকচারের, চায়নাও সেটাতে আছে কোলাবোরেশনে, মানে মিলিটারি ড্রোন বানানোর জন্য। মিলিটারি ক্ষেত্রে আসলে প্রচুর ড্রোন ইউজ করা হচ্ছে। বিভিন্ন যেই মানে শক্তিশালী কান্ট্রি গুলো আছে তারাও কিন্তু ড্রোন টেকনোলজিটার উপর অনেক ফোকাস দিচ্ছে, কারণ এটা তাদের সিকিউরিটির জন্য অনেক মানে গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আসলে স্পোর্টস এ তেমন ইয়া বলতে আমাদের যেই হবি ড্রোনস গুলো আছে সেগুলা নিজেরা আমরা যেগুলো বানাই সেগুলোর ক্ষেত্রে ড্রোনের রেসিং তেমন দেখা যায় না, কিন্তু আসলে ডিআইওয়াই ড্রোন গুলোর মাধ্যমে কিন্তু অনেক জায়গায় করে, যারা আসলে বিভিন্ন গ্রুপে আসলে দেখতে পারবেন যে ফেসবুকে গ্রুপ গুলো আছে ডিআইওয়াই হবি ড্রোনস যারা বানায়, তারা কিন্তু ড্রোন রেসিং এর বিভিন্ন ইয়াতে করে। এই ছবিটাতে আসলে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন গুলোর আসলে একটা ফিগার দেখানো হচ্ছে। ফার্স্টে দেখতে পারবেন একটা ড্রোন দিয়ে আসলে মাঠে সার্ভে করা হচ্ছে, সেই মাঠে থ্রি যে ইয়াটা আছে, ম্যাপটা আছে, সেটা কিন্তু ডাইরেক্টলি পাওয়া যায়। বর্তমানে ডিজিআর একটা ড্রোন বের হয়েছে, যেটাতে একটা অনেক বড় একটা সেন্সর লাগানো থাকে, লাগানো ওইটা দিয়ে হলো পুরো থ্রি ম্যাপিংটা আসলে রাতে হোক বা দিনে হোক দেখা যায়।
সেকেন্ড পিকচার দেখতে পারতেছেন যে মিলিটারি ইউজের ক্ষেত্রে ড্রোনটা ইউজ করা হচ্ছে। মিলিটারি যেই জায়গাগুলোতে আসলে পাহাড়ে অনেক জায়গায় যেখানে মিলিটারি যাইতে পারে না বা সেখানে অবস্থা কি দেখে দেখার জন্য কিন্তু ড্রোন গুলো ইউজ করা হয়। আর বিভিন্ন অ্যাডভান্স যে ইয়াগুলো আছে, মিলিটারি ইকুইপমেন্ট আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন ইরান কিন্তু বর্তমানে বানাচ্ছে অ্যাডভান্স ড্রোন গুলা। তাদের যেই পেলোড হিসেবে যেই মানে গোলাবারুদ বা ইয়া ক্যারি করার জন্য। তারপরে দক্ষিণ কোরিয়া তো দেখতেইছি আমরা যে ইয়াগুলা করতেছে। তারপরে থার্ড পিকচারে আমরা হলো ডেলিভারি এবং লজিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে যে ইউজ গুলো দেখতেছি। ডেলিভারির ক্ষেত্রে ড্রোন ইউজ করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। তারপরে ফোর্থটা আমাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ। ফোর্থটাতে আসলে সার্ভেইং এর জন্য যে ইয়াটা ইউজ করা হয়, এখানে বিভিন্ন বড় বড় উইন্ড টারবাইন দেখানো হয়েছে। সেখানে আপনি উইন্ড টারবাইনের উপরের কি অবস্থা সেটা দেখার জন্য তো আপনি সবসময় যাইতে পারতেছেন না। সেগুলোর জন্য কিন্তু ড্রোন ইউজ করা হচ্ছে, যে কি অবস্থা সেটা দেখার জন্য। তারপরে কেউ কি নেওয়া লাগবে, কোনটাতে আমার রিপেয়ারিং এর কাজ করতে হবে বা কোনটাতে আমার ময়লা জমছে এগুলো ক্লিন করা লাগবে, এগুলো দেখার জন্য ইনিশিয়ালি কিন্তু ড্রোনের মাধ্যমে আসলে সেই সার্ভেটা করা হয়। আমাদের ড্রোন টেকনোলজিটার আসলে আহ, এখানে বোঝানো হয়েছে ড্রোন টেকনোলজি আমাদের কি জন্য লাগবে আসলে। ড্রোন কিন্তু একটা ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং আর কি মানে টেকনোলজি। আপনি দেখতে পারেন, আপনি আহ, অনেক আমাদের দেশে তো সেরকম দেখা যায় না, কিন্তু বিভিন্ন দেশে দেখবেন ডিজাই কিন্তু কয়েক বছর আগেই কমার্শিয়ালি ড্রোন বানানো শুরু করছে, কিন্তু কত ফাস্ট গ্রোয়িং হয়ে গেছে। তারপরে আমাদের যেই আহ, বিভিন্ন যেই এখন যেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলা হয়, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলাতে কিন্তু ড্রোন ইউজ করে সেভাবে বানানো হচ্ছে। রিসেন্টলি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কিন্তু তাদের যেই ইয়াটা আছে কারিকুলাম, সেটাতে কিন্তু ড্রোন টেকনোলজিটা অ্যাড করছে, কারণ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বুঝতেছে ড্রোন টেকনোলজিটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিউচার আর কি স্কিমের জন্য। তারপরে হলো স্টুডেন্টদেরকে রিয়েল লাইফ ওয়ার্ল্ডের যে টুলস গুলা, ড্রোন কিন্তু একটা টুলও বলা যায়। আপনি যে একটা ড্রোন চালাইতে পারেন এটাও কিন্তু আপনার একটা স্কিল, যে আপনি এই ড্রোনটা চালাইতে পারতেছেন। সেইটাও কিন্তু আসলে ফিউচার আপনার যে ওয়ার্ল্ডটা আছে যেটাকে ফেস করবেন সেটার জন্য আপনাকে প্রিপেয়ার করতেছে। তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাটা, আপনি একটা ড্রোন শুধু টুলস হিসেবে না, সেটাকে আপনি বিভিন্ন সেন্সর বা আদার থিংস ইন্টিগ্রেট করে সেটাকে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং যে ফোকাস যে ইয়াগুলো আছে, ফিল্ড গুলো আছে সেগুলোতে যে কানেক্ট করতেছেন। যেমন ডাটা সার্ভেইং, ডাটা নেওয়ার জন্য কোনো একটা জায়গায় ইয়া করার জন্য, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন জিনিসগুলোর জন্য যে আমরা করতেছি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাচ্ছি বা রিমোট এরিয়াতে যেই সার্ভে গুলা করতেছি সেগুলোর জন্য। তারপরে আমাদের যে অটো এআই আছে, অটোমেশন আছে, সেগুলো ইন্টিগ্রেট করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ফিউচারিস্টিক জিনিসগুলো করতে পারছি। ডিসিনের ডিজাইন নিও যেটা আছে সেটাতে কিন্তু দেখবেন যে উমেন ফলোইং একটা অপশন আসছে, যে আপনি কানেক্ট করার পর একটা অবজেক্ট বা হুমেন সিলেক্ট করে দিলেন, সে এটাকে আর কি মানে ফোকাস করে সেইটাকে ফলো করবে। আর আমাদের যেই হিউম্যান ফলোইং রোবট বা এগুলার মতো সেটা ফ্লাই করতে করতে ফলো করবে। তো জিনিসগুলো কিন্তু আমরা মনে করতেছি যে গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু ফিউচারে কিন্তু আসলে এই জিনিসগুলো আরো ভালোভাবে ডেভেলপ হবে, আরো অনেক কাজে দিবে। তো এটা আমাদের হইলো আমাদের ড্রোন তো একটা ফ্লাইং অবজেক্ট। ফ্লাইং অবজেক্ট ইভলিউশনের ইয়াটা দেখানো হয়েছে। এটা হলো রাইট ব্রাদার্স যে 1903 সালে যে ফার্স্ট ফ্লাইং যে প্লেনটা বানাইছিল, সেটা তেমন ভাবে ডেভেলপ ছিল না। পরে 1960-র দিকে ইউএস মিলিটারির হাত ধরে আর কি মডার্ন যেই ফ্লাইং যে ইয়াটা প্লেনটা সেটা আসছে। এখন আমরা যাচ্ছি টাইপস অফ ড্রোনের দিকে। আমাদের বিভিন্ন টাইপের ড্রোন আছে। আমরা ফার্স্টে যদি দেখি মাল্টি রোটরস। মাল্টি রোটরস এর ভিতরে কোয়াড কপ্টার পড়তেছে, হেক্সা পড়তেছে, অক্টা। কোয়াড, হেক্সা এগুলো হলো আপনার রোটরের যেই নাম্বার সেটা হচ্ছে, যেমন স্ক্রিনে আমাদের ফার্স্টেরটা দেখা যাচ্ছে 4টা প্রপেলার আছে, তো আমরা যেটা কোয়াড বলতেছি, যদি 6টা থাকতো তাহলে হেক্সা সেভাবে। তারপরে এই ধরনের ড্রোন গুলার আর কি সুবিধা নিচে দেওয়া আছে, যে হোভারিং করতে পারে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, একটা স্টেবল ইমেজ সে জেনারেট করতে পারে এটাতে যদি ক্যামেরা লাগানো থাকে। তারপরে ফিক্সড উইং যে ড্রোনস আমাদের মিলিটারিতে যে মেইনলি ইউজ করে, আমাদের যে টুরিস্ট টার্কিশ যে ড্রোন গুলো সেগুলোতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ব্যাক সাইডে একটা থ্রাস্টার থাকে, সাথে 2টা উইংস থাকে। সেই সেইগুলোকে কিন্তু আমরা ড্রোন বলি, প্লেনের মতো দেখতে। সেগুলো কিন্তু আসলে রিমোটলি অপারেট করে, সেগুলো কিন্তু এক প্রকার ড্রোন। সেগুলোকে আমরা ফিক্সড উইং ড্রোন বলি। এই ধরনের ড্রোন গুলার মেকানিজমটা আমার স্লাইডে আছে, দেখাবো। এই ধরনের ড্রোন গুলার ক্ষেত্রে আপনার ফ্লাইট টাইমটা অনেক লং থাকে, আর একটা হাই স্পিডে এটা
ক্যারি করতে পারে। বিভিন্ন লং ডিস্টেন্সে অ্যাটাক করার জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলো ইউজ করা হয়। থার্ড আমরা দেখতেছি হাইব্রিড টাইপ ফিক্সড ভিটিওএল, ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড লিফটিং। এই ফার্স্টের যে 1 আর 2 আছে সেই দুইটার কম্বিনেশনে কিন্তু থার্ডটা। এটাতে দেখবেন যে আপনার মাল্টি রোটর ড্রোনস এর মতো রোটরও আছে 4টা, আবার ব্যাক সাইডে একটা থ্রাস্টার আছে, যেটা এটা এটা ড্রোনের মধ্যে ভার্টিক্যালি লিফট করতে পারে, লিফট করে আবার ফরওয়ার্ডে মুভ করতে পারে আপনার ফিক্সড ড্রোনস এর মতো। তো এইটা 2 ধরনের কাজই করতে পারে আপনার ভার্টিক্যাল টেক অফ এবং লং রেঞ্জ যে ডিস্টেন্স কভার আমরা ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড এটাতে দেখলাম। তারপর আমাদের সিঙ্গেল রোটর হেলিকপ্টার যেগুলো আছে, আমরা যে মেইনলি হেলিকপ্টার যেগুলো আর কি চিনি, সিঙ্গেল রোটর কিন্তু আমরা আগে অনেক রিমোট কন্ট্রোল যে ইয়া হেলিকপ্টার যেগুলো পাওয়া যাইতো সেগুলো কিন্তু এক প্রকার ড্রোন হিসেবেই আসলে কনসিডার করা যেতে পারে। এখন তো সব মাল্টি রোটরে শিফট হয়ে গেছে। তারপরে ন্যানো ড্রোনস বা মাইক্রো, অনেক ছোট ছোট ড্রোনস যেগুলো মিলিটারিতে মেনলি ইউজ করা হয়। আপনার যা কোন একটা চীনের মেবি ডেভেলপ করতেছে ডাইরেক্ট অ্যাটাকের জন্য। ডাইরেক্ট ড্রোন গুলা কাছে যায়, তারপরে নিজে নিজে অ্যাটাক করে, প্রোপেলার গুলার সাহায্যে আর কি হামলা করে। তারপরে রেসিং আর কি, রেসিং ড্রোন আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখতে পারবেন যে ড্রোন রেসিং বা সামথিং। আপনাদের অনেক মানে ড্রোন দিয়ে অনেক ডিআইএ যে ড্রোন গুলো আছে, এফপিভি ড্রোন গুলো, এগুলোতে রেসিং এর অনেক কম্পিটিশন হয় অনেক উপরের দেশগুলোতে। এটা আপনাদের একটা ভিডিও যে আমাদের সিঙ্গেল রোটর যে ড্রোন গুলার কথা বলা হয়েছে সেইটার ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে এইটাতে। এটার ক্ষেত্রে দেখবেন যে সিঙ্গেল রোটর থাকলেও সেটার উপরে কিন্তু একটা রোটর আছে, ব্যাক সাইডে কিন্তু আরেকটা রোটর আছে। তো এটাতে কিন্তু একটা মেকানিজম কাজ করে যে এটার উপরের একটা রোটর প্রোপেলার ঘোরার কারণে একটা যে মুভমেন্ট তৈরি হয় অপোজিট সাইডে, সেটাকে কাউন্টার করার জন্য কিন্তু ব্যাক সাইডে একটা প্রোপেলার লাগানো থাকে সেই ফোর্সটাকে মিনিমাইজ করার জন্য। তারপরে এটা একটা মাল্টি কপ্টার দেখা যাচ্ছে, এটাতে 6টা প্রোপেলার, তো হেক্সাকপ্টার হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এটা অনেক হেভি ডিউটি একটা ড্রোন, অনেক হাই প্লে লোড নিয়ে যেতে পারে। প্লে লোড হইলে একটা ড্রোন যে ওয়েটটা ক্যারি করে সেটাকে আমরা বলতেছি প্লে লোড। এবার আমরা যে ফিক্সড যে ড্রোনস গুলোর কথা বললাম মিলিটারিতে মেনলি ইউজ করা হয়, এটাতে দেখবেন সামনে মিলিটারি অনেক জিনিস ইকুইপ করা আছে। জাস্ট এটার ব্যাক সাইড একটা থ্রাস্টার থাকে, থ্রাস্টার গুলোর সাথে ফিক্সড উইংস থাকে, সেই উইংস গুলো কিন্তু লিফট জেনারেট করে এটাকে আর কি এয়ারে ফিক্সড রাখে। এটা হলো দেখাচ্ছে একটা ফিক্সড যে ড্রোন আছে সেটা কিভাবে কাজ করে। আমাদের মাল্টি রোটরের ক্ষেত্রে তো একটা ভার্টিক্যালি মাউন্ট করা প্রোপেলার থাকে, সেগুলো তো নিচে এয়ার প্রেসার দেয়, সেই প্রেসারটা যায়। ফিক্সড এর ক্ষেত্রে আমরা যেই প্রোপেলার গুলো আছে, আমাদের আরসি প্লেন গুলো আছে, সেগুলোর প্রোপেলার গুলো ডিজাইন এরকম থাকে, সেটার নিচের দিকে হাই প্রেসার থাকে, যখন সেটা মুভ করে উপরের দিকে লো প্রেসার জেনারেট হয়। এই হাই প্রেসারটা নিচের দিকের যে উইংসটা আছে সেটাকে উপরের দিকে পুশ করে, যত ফাস্টার মুভ করবে তত ফাস্ট মুভ করবে। এই জন্য কিন্তু আমাদের প্লেন গুলো অনেক স্পিড গেইন করতে হয় যখন আমাদের টেক অফ করে। পরে এটাতে আমাদের দেখানো হয়েছে একটা ভিটিওএল, যে টাইপ গুলা দেখলাম আমরা, ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড লিফটিং। দেখেন এটা ভার্টিক্যালি টেক অফ করতে পারতেছে, টেক অফ করার পরে এটার উইংস গুলাকে সে নর্মাল যে আরসি প্লেন গুলো আছে সেগুলোর মতো সোজা করবে, সোজা করে সে ফিক্সড উইং এর মতো আর কি ফরওয়ার্ডে মুভ করবে, এরকম টাইপের ড্রোনস গুলা। আমাদের নর্মাল একটু আগে বললাম যে আমাদের সিঙ্গেল রোটর গুলো আর কি কম ইউজ করা হচ্ছে, সিঙ্গেল রোটরের জায়গায় মাল্টি রোটর যেগুলো সেগুলোতে শিফট হচ্ছে। সিঙ্গেল রোটর আপনার যে মোশন গুলো আছে, ড্রোন তো 6টা 6 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে, সেই মোশন গুলা লেফট রাইট আপ ডাউন সেগুলা গেইন করার জন্য সিঙ্গেল রোটর আপনার অনেক মেকানিজম লাগে, সার্ভো দিয়ে মেকানিজম করতে। কিন্তু আপনার কোয়াডকপ্টার বা হেক্সাকপ্টার এগুলোর ক্ষেত্রে আপনার যে মোটর গুলো আছে, মোটর গুলো মুভমেন্টের মাধ্যমে সেই মুভমেন্ট মোশন গুলো গেইন করা যায়। সেই জন্যই কিন্তু এই সিঙ্গেল রোটর থেকে মেইনলি
হেক্সাকপ্টার বা কোয়াডকপ্টার এগুলোতে শিফট হচ্ছে। তারপরে এখানে আমাদের দেখানো হচ্ছে যে ড্রোনের যে মুভমেন্ট গুলো যেগুলোর কথা বললাম সেগুলা, তা যখন চারটা মোটরই যখন একটা সেম সেম ডাইরেকশনে বা যে ডাইরেকশন আছে সেই ডাইরেকশনে জোরে ঘোরা শুরু করে, তখন সেটা ভার্টিক্যালি আপ যায়। যখন একটু স্লো হয় তখন ডাউনওয়ার্ড আসে। সামনের দুইটা যখন একটু ফাস্টার মুভ করে তখন সে ফরওয়ার্ড যায়, ব্যাকওয়ার্ড যায়। যখন পিছের গুলো ফাস্টার মুভ করে তখন সে ব্যাকওয়ার্ড যায়। সামনের গুলো ফাস্টার মুভ করে তখন ব্যাকওয়ার্ড যায়, সরি। তারপরে যে রোলিং বা ইয়াগুলো আছে, রোলিং এর যে মুভমেন্ট সেগুলো দেখানো হয়েছে। সাইড ওয়াইজ যখন আপনার প্রপেলার গুলা বেশি ফাস্টার মুভ করে তখন সেগুলা লেফট সাইডে যায়, রাইট সাইডের গুলো ফাস্টার মুভ করলে, এবার রাইট সাইডের গুলো করলে লেফট সাইডে সে ফাস্টার যায়। এবার যখন আমাদের ড্রোনে কিন্তু ক্রস যে ইয়াগুলা, ক্রস যে রোটর গুলা সেগুলা কিন্তু ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হিসেবে ঘুরে। ক্রস যদি ফার্স্টের 1 এবং 3টা ক্লকওয়াইজ থাকে, এখানে দেখানো যেই মাউসে দেখানো হচ্ছে সেই দুইটা, যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ থাকে, ক্লকওয়াইজ থাকে, তাহলে এই পরের দুইটা অপোজিট দিলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ থাকে। এই মাধ্যমে আমাদের যে রিয়াকশন যে ফোর্সটা আছে সেটাকে মিনিমাইজ করে। তো এটা হলো আমাদের যে একটা ড্রোন কোয়াডকপ্টার, সেটার প্রপার অ্যানাটমি দেখানো হয়েছে। আমাদের ড্রোনের যে মেইন যে ইঞ্জিন বা মুভার, প্রাইম মুভার থাকে যে মোটর, সেটা দেখানো হয়েছে। মোটরের সাথে প্রপেলার লাগানো থাকে। তারপরে এখানে আমাদের দেখানো হচ্ছে ফ্লাইট কন্ট্রোলার। ফ্লাইট কন্ট্রোলারটাকে একটা ড্রোনের যে মেইন ব্রেইন সেটা বলা হচ্ছে। তারপরে এই ফ্লাইট কন্ট্রোলারের সাথে ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোলার থাকে, ইএসসি। সেটা আমার মোটর যে কোনটা ফাস্টার মুভ করবে, কোন সাইডেরটা স্লোয়ার মুভ করবে সেটাকে কন্ট্রোল করতে দেয়, কন্ট্রোল করায়। এই ফ্লাইট কন্ট্রোলার সেই ইএসসি কে হলো সিগন্যাল দেয়, সেইভাবে সেই ইএসসি সেই মোটরটাকে কন্ট্রোল করে। তারপরে আমাদের অ্যান্টিনা আছে, যে আমাদের সিগন্যাল রিসিভ করার জন্য বা জন্য আমাদের পিবিজি ক্যামেরা যে সিগন্যাল সেটাকে ট্রান্সমিট করার জন্য। তারপর এখানে আমাদের সাইডে দেখাচ্ছে হলো রেডিও কন্ট্রোলার বা আমাদের ট্রান্সমিটার। এই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে আমরা সেই ইয়াগুলা দিচ্ছি, কমান্ড গুলা দিচ্ছি, চটল, ইও মোশন, রোলিং মোশন বা ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড যে মোশন গুলো সেগুলো গেইন করার জন্য। তাহলে আমাদের ড্রোনের যে মেইন কোডিং এর পার্টটা, আমাদের ড্রোনের মেইনলি যে আমরা ফ্লাইট কন্ট্রোলার ইউজ করি, সেই ফ্লাইট কন্ট্রোলার গুলোতে আমাদের ম্যানুয়ালি কোডিং করতে হয় না। বিভিন্ন সফটওয়্যার থাকে, যেমন মিশন প্ল্যানার, কিউ গ্রাউন্ড কন্ট্রোল, তারপরে আপনার একোডার ক্ষেত্রে বিটা ফ্লাইটের সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার গুলো দিয়ে আমরা ড্রোন গুলোকে জাস্ট হলো কমান্ড দিই, যে সে মানে ক্যালিব্রেশন করি, তার ম্যাপ জিপিএস ম্যাপিং ঠিক করি বা বিভিন্ন যে মুড গুলো আছে এগুলোকে ঠিক করি। আমাদের সেভাবে কোনো কোডিং আর কি হাতে করতে হয় না। ফার্স্ট পিকচারটাতে দেখাচ্ছে হলো ডিআই যে প্লে টাইপ আমাদের যে হবি ড্রোনস গুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে যে কোডিং এর বিষয়টা আছে। আমরা বিভিন্ন কোডিং এর কমান্ড দিয়ে আর কি, কমান্ড বেসড কোডিং যেগুলো আর কি ব্লক টাইপ, সেগুলা দিয়ে আমরা জাস্ট প্লে হিসেবে আর কি এগুলা মানে আউটপুট হিসেবে পাই যখন আমরা যেগুলা ইনপুট হিসেবে দিচ্ছি। তো এটা আমাদের ফিক্সকের একটা ফ্লাইট কন্ট্রোলার দেখানো হয়েছে। ফ্লাইট কন্ট্রোলারকে আগেই বলছি একটা ড্রোনের মেইন যে ব্রেন বলা হচ্ছে। ফ্লাইট কন্ট্রোলারে আইএমইউ সেন্সর আসছে, ইনার্শিয়াল মেজারমেন্ট ইউনিট, সেই সাথে আমার হলো ম্যাগনেটোমিটার আছে, অ্যাক্সিলারোমিটার আছে। সেগুলো আমার অ্যাক্সিলার মানে কত স্পিডে যাওয়া আসা করতেছে সেটা কন্ট্রোল করতেছে। তারপর আপনার যেই অ্যাঙ্গেলটা আছে রোলিং বা পিচিং এর, সেই অ্যাঙ্গেল গুলা সে কন্ট্রোল করতেছে। এটা হলো আমাদের যে মোটর, যে প্রাইম মুভার, সেটার একটা অ্যানাটমি এখানে দেখানো হয়েছে। সেটাতে কি কি আছে, আমরা সেই একটা মোটর কিভাবে কাজ করে, সেই স্ট্যাটরটা আছে ভিতরে, স্ট্যাটরের উইন্ডিং আছে, সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেটার মেকানিজমটা আসলে এখানে কভার করি। মেইন আসে আমাদের কোর্স আউটকামটাতে। আমরা ফার্স্টে আসলে এই কোর্সটাতে আসলে ড্রোনটা কি ইউজ করা হচ্ছে, আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটার কি, ড্রোন টেকনোলজির ব্যাপারে, ড্রোনের ইম্প্যাক্ট আপনি ফিউচারে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করতে পারেন এই কোর্সটাতে, সেটা কমপ্লিট করব। তারপরে আপনার এই অ্যারোডাইনামিক্স এবং ফ্লাইট যে ইয়াটা আছে, যে আপনার একটা ড্রোন কিভাবে কাজ করতেছে, এটাতে কিভাবে ফিজিক্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো আর কি এটাতে কমপ্লিট করবে এই কোর্সটাতে। তারপরে আমাদের যে ড্রোনের যে অ্যানাটমি, একটা ড্রোনের যে বিভিন্ন পার্টস, একটা পার্টস আরেকটা পার্টসের সাথে কিভাবে ইন্টিগ্রেটেড থাকে, কিভাবে কানেক্টেড থাকে, কিভাবে সে সিগন্যাল পাঠায়, সে কিভাবে কাজ করতেছে একটা ফ্লাই করার সময়, সেই জিনিসগুলো আমরা কভার করব। তারপর আমাদের যে
কম্পোনেন্টস গুলো আছে, কম্পোনেন্টস গুলো একটা একটার সাথে কিভাবে ওয়ারিং থাকে সেই সিস্টেমটা আমরা দেখবো। কোনটার সাথে আমরা এটাকে নার্ভ সিস্টেম বলতেছি, আমাদের শরীরে যেরকম নার্ভ সিস্টেম আছে একটা সাথে আরেকটা কানেক্টেড থাকে, সেভাবে ড্রোনের একটা পার্টের সাথে একটা পার্ট কিভাবে কানেক্টেড থাকে সেই কানেকশন গুলা এখানে কভার করার ট্রাই করবো। তারপর আমাদের সফটওয়্যার ট্রেনিং, আমাদের যে একটু আগে দেখালাম আমাদের দুইটা সফটওয়্যার ইন্টারফেস, যে সফটওয়্যার ইন্টারফেসের মাধ্যমে আমরা দেখবো যে ড্রোনটার সে কিভাবে আমরা কি কমান্ড দিব, কিভাবে যদি আমাদের কোডিংও দেওয়া লাগে সেভাবে কিভাবে কোডিং দিব। তারপরে পিআইডি টিউনিং এর কিছু পার্ট আছে, সেই পার্টটা আমরা কিভাবে দিব, যে নিজে নিজে অটো কারেকশনের যে বিষয়টা আছে তার ইরোরটা। তারপরে হ্যান্ডস অন ড্রোন চালানোর যে বিষয়টা আমরা আমাদের যে ল্যাব আছে, ল্যাবে হইলো কিছু পেইড সফটওয়্যার আছে ড্রোন সিমুলেশনের এবং রিমোট আছে, সেটার মাধ্যমে আমরা করি। তারপরে হইলো আমরা একটা ড্রোন বানাই, এই কোর্সটাতে নিজেরা স্টুডেন্টরা বানায়। আমাদের কি ফাউন্ডেশন থেকে দেওয়া হয়, তারা সেই ড্রোনটা বানায়, তারপর সেটা নিজেরাই ফ্লাই করে, পুরো কমপ্লিট প্রসেসটা করে। তারপরে আমরা এইটাতে আমরা নো ফ্লাই জোনের যে বিষয়গুলো আছে, কোন কোন এলাকায় নো ফ্লাই জোন, যেখানে ড্রোন ফ্লাই করা যাবে না, সেইটার কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে, সেই রুলস এন্ড রেগুলেশনটা এখানে কভার করার ট্রাই করি। তো ধন্যবাদ, এইটুকুই ছিল আমার ড্রোনের পার্টে। তো আশা করি আপনারা যদি কোর্সটাতে আসছেন, আসলে আপনারা সব এই জিনিসগুলো আর কি কভার করতে পারবেন, প্লাস কমপ্লিট যে একটা ড্রোন বানানো বা আরসি একটা প্লেন বানানো, যে এই বিষয়টা কিভাবে ফিজিক্স কাজ করতেছে, কিভাবে ওয়ারিং কাজ করতেছে, কিভাবে এটার অ্যানাটমি আসলে কিভাবে কাজ করতেছে, সেন্সর বা সফটওয়্যার বিষয়গুলো, সেই কমপ্লিট ধারণা এখান থেকে পাইতে পারবেন। ধন্যবাদ। আর যদি কোনো কোশ্চিন থাকে করতে পারেন। আফরোজা আপা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। কারণ হয়তো কোনো কোয়েশ্চেন নাই, আর যদি থাকে তাহলে আহ লিখে ফেলিয়ে একটু কষ্ট করে। হুম, আচ্ছা হ্যালো। ভাইয়া, কোয়েশ্চেন নেই। জি। ইসের আপনার ড্রোনের যে হচ্ছে ফ্লাইট কন্ট্রোলারটা, ফ্লাইট কন্ট্রোলারে কি অলরেডি সবকিছু এনকোডেড করা থাকে সবকিছু, না মানে আমাদের ও কি? ফ্লাইট, জি জি, আমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু একটা রোবোটিক্স পার্টে কিন্তু একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকে, দেখবেন আপনি আর্ডুইনো ইউজ করেন, আর্ডুইনোতে কিন্তু আপনি একটা কোডিং করে দেন যে কিভাবে সে কাজ করবে। আমাদের ড্রোনের মাইক্রো কন্ট্রোলারটা হলো ফ্লাইট কন্ট্রোলার। এই ফ্লাইট কন্ট্রোলারকে মানে আগে থেকে কোড করা থাকে বিভিন্ন কোম্পানির, যে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করি, সেটাতে আপনি বিভিন্ন সেন্সর অ্যাপ্লিকেশন মানে অ্যাপ্লাই করে, তারপরে সেটা যদি আমাদের সেই কোম্পানির সফটওয়্যার থাকে, সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে জাস্ট সেই সেন্সর গুলো কিভাবে কাজ করবে সেই প্যারামিটার গুলো আমরা সেট করি। আমাদের সেই রকম আর কি কোডিং হাতে করে করতে হয় না ড্রোনের ক্ষেত্রে। ও, আহ, আমি ভাবছিলাম যে আপনার হচ্ছে ফুললি নিজেদের হচ্ছে ফ্রম স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করা হয় আর কি। স্ক্র্যাচ থেকে বলতে আপনার যে বাকি কোর্স গুলো আছে, যে পাইথনের বা ইয়াগুলার, সেগুলা কিন্তু এইভাবেই ডিজাইন করা। কারণ আপনি পাইথন বা পিসিবি ডিজাইন দেখবেন, একটা সার্কিট ডিজাইন করা, তারপরে পাইথন আপনার লাগতেছে ড্রোনের ক্ষেত্রে, সি প্লাস প্লাস লাগতেছে কোডিং এর ক্ষেত্রে। সেইভাবেই কিন্তু আপনার এই ফাইনাল স্টেজে ড্রোনটা আসতেছে। আপনার তো একটা ড্রোনকে বিল্ড করা বা ইয়াটাও দেখতে হবে, সেইভাবে আর কি এটা ডিজাইন করা। আর ম্যাক্সিমাম জি। ক্ষেত্রে ড্রোনটা আসলে কোডিং আসলে অনেক কমপ্লেক্স, তাই প্রি কোডেড যে ইয়াগুলা ফ্লাইট কন্ট্রোলার এগুলা ইউজ করা হয়। জি, বুঝতে পারছি। আর কারো কোনো কোশ্চিন থাকলে করতে পারেন। ও ভাইয়া, ওই আপনার ড্রোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি ছোটখাটো যে টুইকিং গুলা করবেন, টুইকিং গুলা করার পরে ওইটা কি জাস্ট আপনারা ভার্চুয়ালি হচ্ছে রান করার অপশন আছে, নাকি আপনারা ফুললি হার্ডওয়্যার আগে মানে জাস্ট রিয়েল লাইফ টেস্ট করেন কোনো ছোটখাটো টুইকিং করার পরে? ট্রেনিং করার পর আমরা আসলে আমাদের যেভাবে আর কি কোর্সটা হয়, একটা ড্রোন আসলে নিজেরা বানায় স্টুডেন্টরা, পরে সেই ড্রোনটা আসলে আমাদের যেই মহাখালীতে একটা মাঠ আছে সেই জায়গায় নিজেরাই ফ্লাই করে আসলে। এইভাবে আর কি আমরা, আমাদের যখন ক্লাস হয় তখন সেই ছোটখাটো কাজগুলো কমপ্লিট করে তারপর ওখানে হার্ড ফিজিক্যালি আর কি ফ্লাই করে।
আর কারো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা নেক্সট পার্টে মুভ করি। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। জি ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। ওকে। আচ্ছা, তো আমাদের যে লাস্ট মডিউল ছিল, তো আমাদের এই লাস্ট মডিউলটার নাম হচ্ছে আপনার 3D ডিজাইন, মোশন স্টাডি অ্যান্ড 3D প্রিন্টিং। সো আপনারা কি রোবোটিক্সের আজকের যে সেমিনার, সরি ওয়েবিনারটা হচ্ছে যে আপনারা দেখতেছেন, তো আমরা হচ্ছে যে আপনাদের সেমিনারও নেই, আমাদের যে ল্যাব আছে অথবা আমাদের যেখানে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেই, সেখানে হচ্ছে আমরা মোস্টলি হচ্ছে যে সেমিনার নেই। সাথে হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে আজকে যেরকম ওয়েবিনার নিতেছি, তো এটাও হচ্ছে আমাদের ওয়েবিনার পার্ট। সো আমাদের আজকের যে ওয়েবিনারটা আছে, রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন, তো এটা লাস্ট মডিউলটা হচ্ছে 3D ডিজাইন, মোশন স্টাডি অ্যান্ড 3D প্রিন্টিং। বেসিক্যালি আমরা এই মডিউলটা এই জন্য শিখবো যাতে হচ্ছে আমরা রোবোটিক্সের যে ইন্টারনাল পার্ট অথবা ইন্টেলিজেন্স, সেটা ক্রিয়েট করার সাথে সাথে আমাদের একটা বডি লাগে, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমাদের কি লাগে, একটা স্পেসিফিক বডি লাগে, একটা বডি ডিজাইন করতে হয়, ঠিক আছে? তো সেই জিনিসটা আমরা কিভাবে করব, এইটা এই মডিউলের মাধ্যমে আপনারা শিখতে পারবেন। সো মেইন টপিকে আসার আগে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। আমার নাম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ফাহাদ। আমি আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি থেকে হচ্ছে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করে ওখানে এই রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছি মাল্টিপল প্রজেক্টসে। প্লাস হচ্ছে আমি লিড ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ডিআইপি ফাউন্ডেশনে আছি, যে যে- যার ওয়েবিনারটা আপনারা এখন দেখতে পারতেছেন। আমি যে সফটওয়্যার ইউজ করি সেটা হচ্ছে সলিড ওয়ার্কস। অনেকে হয়তো বা এটার নাম জানেন, অনেকে জানেন না, না জানতেই পারেন। তো আমি যে 3D, মানে আমাদের যে ডিজাইন করতে হয়, 3D ডিজাইন করতে হয়, সো সো সেটার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের যে সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে সলিড ওয়ার্কস। এবং এই সলিড ওয়ার্কসে হচ্ছে আমি ওদের থেকে হচ্ছে সার্টিফাইড দাসুল সিস্টেম, যেটা আপনারা দেখতে পারতেছেন। তো এর মাঝখানে এর মধ্যে মাঝখানে যেটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে আপনার 3D প্রিন্টিং এর উপর একটা এক্সাম ছিল, তো সেটার উপর হচ্ছে আমাকে এই সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। তো আমি আর কি সলিড ওয়ার্কসের উপর আপনার যতটুকু এক্সপার্টিস আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি সেটা নিজের মধ্যে আর কি ইয়ে করি, আমি কনসিস্ট করে আমি বলবো। আমার আরো এক্সপার্টিস যদি বলি, যে আমি আমার ডিজাইন প্লাস রিসার্চ স্কিল দুটাকে ইউজ করে হচ্ছে আমি আমার আমার যে ফিল্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তো ওইখানে থেকে আমি বেশ কিছু পাবলিকেশনস, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস হচ্ছে যে বের করছি। যার মধ্যে আপনারা এটা দেখতেছেন, যেমন এটা হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটাকে বলে হিট এক্সচেঞ্জার। মাঝখানে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আমাদের যে ব্লাড ফ্লো করে এটার যে একটা আর্টারি, ঠিক আছে, এই আর্টারির একটা পার্ট। এবং লাস্টে হচ্ছে একটা 2D ডোমেনের মধ্যে হচ্ছে আপনার কিভাবে হিট ট্রান্সফার হচ্ছে, এই বিষয়াদি নিয়ে হচ্ছে আমার আমার কি বলবো, আমার স্টাডি অথবা আমার ডিজাইন স্টাডি অথবা রিসার্চ আপনারা বলতে পারেন। এটা হচ্ছে আমার গুগল স্কলার প্রোফাইল। আপনারা গুগল স্কলারে গিয়ে অথবা গুগলে সার্চ করলে হচ্ছে আমার এই প্রোফাইল দেখতে পারেন, যেখানে আমার কতগুলো পাবলিকেশনস প্লাস হচ্ছে সাইটেশন নাম্বার, এই সবগুলো দেখতে পারবেন। অ্যান্ড আমার মেইনলি টার্গেট হচ্ছে যে এইরকম মানে রিসার্চ বেসড, মানে আমার যে ফিল্ড আছে ডিজাইন অ্যান্ড হচ্ছে সিমুলেশন, ওইখানে হচ্ছে আমি পিএইচডি করব। তো এই পারপসে হচ্ছে যে আমার এই সবগুলো রিসার্চ এন্ডিভর বলতে পারেন। আচ্ছা, তো আমরা এখন একটু মেইন কথায় আসি, সেটা হচ্ছে যে আমরা কেন আরইসি কোর্সের জন্য 3D মডেলিংটা শিখবো, অথবা হচ্ছে কেন রোবোটিক্স শিখতে গেলে আমাদের হচ্ছে যে 3D মডেলিংটা লাগে। তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেখতে পারতেছেন যে দুইটা, আমি হচ্ছে আলাদা আলাদা সেম ডিভাইসই বাট দুইটা আলাদা আলাদা পিক। একটাতে হচ্ছে যে আপনার এখানে অনেকগুলো আপনার যে সার্কিট আছে, তারপর হচ্ছে ব্যাটারি, এগুলো হচ্ছে আপনার বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই ছিটাই মানে এখানে রাখা আছে। ওকে। সো এখানে যদি দেখেন, এটা কিন্তু কি, এটা একটা বক্স আছে, এই বক্সের মধ্যে হচ্ছে স্পেসিফিক চেম্বারস আছে। ওকে। সো এই চেম্বারগুলোতে আপনার এই সার্কিটগুলো রাখা হয়, অ্যান্ড এটার কিন্তু একটা স্পেসিফিক ওয়েট থাকে, এই ওয়েটের বেশি কিন্তু জিনিসটাকে আর বড় করা যায় না।
ওকে, সো একটা স্পেসিফিক ওয়েটের ভিতরে আপনি কিভাবে মানে এই সার্কিটগুলোকে রাখবেন, প্লাস এখানে সার্কিটগুলোকে অথবা এখানে যে ব্যাটারি দেখতেছেন এই ব্যাটারিটাকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে হচ্ছে ব্যাটারিটার যাতে কোনো প্রকার সান এক্সপোজার অথবা হচ্ছে যে আমি যদি এমন মানে যেমন এটা স্পেসিফিক্যালি মার্স রোভার, তো মার্সের মধ্যে এমন দেখা যায় যে টেম্পারেচার খুব হাই অথবা লো হয়ে যায়। তো সেটার ক্ষেত্রে আপনাকে হচ্ছে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ব্যাটারিটা হিট ট্রান্সফারটাকে অ্যাভয়েড করতে পারে, ঠিক আছে? সো এটা একটা প্রয়োজনীয়তা দেখতেছেন ডিজাইনের ক্ষেত্রে, যে আমার এই পুরা সিস্টেম ডিজাইনের ক্ষেত্রে। আরেকটা প্রয়োজনীয়তা আমি যদি আরো ইন স্পেসিফিক যাই, ঠিক আছে, জিনিসটাকে আরো স্কোপ ইন করি, জিনিসটাকে যদি একটু জুম ইন করে দেখি, যে আমার ইন স্পেসিফিক আমার যদি চাকার ক্ষেত্রে দেখি, মার্সের মধ্যে কি আমরা কি জানি, মার্সের যে টেরেন অথবা মার্সের যে সারফেস এটা কিন্তু অনেক বেশি রাফ। তো এই রাফ সারফেসে আপনার যখন কোনো কিছু চালাতে যাবেন অবভিয়াসলি কি হবে, আপনার যে পাটা অথবা যে হুইলটা আছে, হুইলের মধ্যে হচ্ছে অনেক বেশি কি হবে, আপনার অবভিয়াসলি অনেক অ্যাব্রেসিভ লেভেলের ফোর্স আপনি ফেস করবেন। তো এখানে যেটা দেখতেছেন, এখানে একটা পয়েন্টে যখন অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়েছে, এই জিনিসটা ডিরেক্ট ভেঙে গেছে, ঠিক আছে, খুলে এসে পড়ছে এই অংশটা। ওকে, সো আরেকটা ছবি যদি এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে আরেকটু মানে আপনার যেটা দেখতেছি এই এই যে এখানে যে চাকাটা আছে অথবা হুইলগুলো আছে, এটা কিন্তু আগের হুইলগুলো থেকে বেটার বেটার ডিজাইন করা, ঠিক আছে? দুটার মধ্যে আগে পার্থক্যটা আমি দেখি, পার্থক্যটা হচ্ছে একটার এখানে যেটা দেখতেছেন এটা কিন্তু আমি যদি ল্যাটারালি দেখি, ল্যাটারালি জিনিসটা কিন্তু কি ফ্ল্যাট। আর এটার ডিজাইনের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কি, এটার ডিজাইনের পার্থক্যটা হচ্ছে আপনি যদি ল্যাটারালি অথবা রেডিয়ালি জিনিসটাকে দেখি, রেডিয়ালি দেখলে হচ্ছে এটা কি, এটাকে আপনার যে ফাইবারগুলো আছে অথবা আমার যে চাকার যে বডিটা এটা কিন্তু কার্ভড। কার্ভ থাকলে সুবিধা কি, কার্ভ থাকলে কোনো একটা পয়েন্টে এরকম যেরকম পয়েন্টে একটা ফোর্স পড়তেছে, ফোর্স পরে একটা অংশ ফেটে গেছে, কার্ভ থাকলে কি থাকে, আপনার কোনো একটা পয়েন্টে ফোর্স পড়লে ওটা কি করে ছড়াই দিতে পারে অথবা চারপাশে প্রোপাগেট করতে পারে। তো আপনার একটা পয়েন্ট এখানে বুঝতে পারতেছেন অথবা মেক সেন্স হচ্ছে যে আমরা ডিজাইনের মাধ্যমে হচ্ছে কিভাবে এফিসিয়েন্সি আমাদের যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে সেগুলোকে আমার বাইরের যে কন্ডিশন সেটার সাপেক্ষে আমি এটাকে এফিসিয়েন্ট করতে পারতেছি থ্রু ডিজাইন। আরেকটা জিনিস দেখেন, যেখানে আপনার অনেক চ্যালেঞ্জেস আসে আসে ওই চ্যালেঞ্জেস গুলো হচ্ছে আপনি মেইনলি ডিজাইনের মাধ্যমে হচ্ছে কভার দেন। যেমন এখানে হচ্ছে একটা প্রফেসর ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি, সে তার একটা রোবটকে বানাইছে তার ল্যাবে, এবং এই রোবটটার কাজ হচ্ছে অক্টোপাসের মতো হচ্ছে ডিপ সিতে গিয়ে ডেটা কালেক্ট করা। তো দেখেন অক্টোপাস কি করে, অক্টোপাস হচ্ছে মেইনলি ডিপ সিতেই থাকে, একদম 10,000 20,000 ফুট এরকম, যেখানে একদম অন্ধকার আর হিউজ অ্যাটমসফিয়ার। তো এরকম জায়গায় চলাটা খুব টাফ। তো অক্টোপাসকে ফলো করে তার মতো হচ্ছে দেখেন পা গুলো ডিজাইন করা হয়েছে, এবং ওই টাইপের ম্যাটেরিয়ালস, সফট ম্যাটেরিয়াল যদি বলি এটাকে ইন স্পেসিফিক, ওই টাইপের সফট ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করে কিন্তু এই পুরো সিস্টেমটাকে ডিজাইন করা হয়েছে। ওকে, সো এখানে মেইন আমি কি বুঝতেছি, মেইন চ্যালেঞ্জটা কি পুরো রোবোটিক সিস্টেম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে, পুরো রোবোটিক সিস্টেম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে মেইন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আমার এই বডি স্ট্রাকচারটা, কারণ এটা যদি ফেল করে আমার পুরো প্রজেক্ট ফেল করবে। সো আরেকটা জিনিস দেখতে পারতেছেন, আরেকটা ক্রলিং মেকানিজমকে বেস করে, ওইটাও হচ্ছে এটার কাজও বেসিক্যালি হচ্ছে সি লেভেলে কাজ করা, ঠিক আছে, আপার লেভেলে ওটা ছিল একদম ডিপ লেভেলে, এটা হচ্ছে আপার লেভেলে অথবা আপার সারফেসে কাজ করা সির মধ্যে। তো এটা কি করে, এটা হচ্ছে ক্রল করে করে হচ্ছে আপনার কোনো একটা কাজ করে অথবা ডেটা কালেক্ট করে। তো দেখেন এটা কোনো একটা স্পেসিফিক একটা স্পিসিসকে ফলো করে কিন্তু এর পার্টসগুলোকে আপনার বানানো হয়েছে, ঠিক আছে, অথবা ডিজাইন করা হয়েছে। তো আমরা বুঝতেছি যে আমাদের বিশেষ করে হচ্ছে যেগুলো অটোনোমাস হিউম্যানয়েড রোবট রোবট বলেন অথবা হচ্ছে নেচার ইন্সপায়ার্ড রোবট বলেন অথবা বায়ো ইন্সপায়ার্ড রোবট বলেন, এইগুলো কিন্তু প্রতিটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স থাকে। সো আরেকটু পয়েন্টে আসি, যে আমরা এখানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কি কি পয়েন্ট যেগুলো হচ্ছে আমরা মেক সেন্স করতে পারি যে না আমাদের এটার জন্য ডিজাইন শেখাটা ইটস মাস্ট, 3D মডেলিং শেখাটা খুব দরকার। ফার্স্টে হচ্ছে আপনার স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি, কারণ আপনার ইনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনের উপর বেস করে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে আমার
ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়। ওকে, আমার যদি যে টাইপের টাস্ক করতেছি সেটা কিন্তু আমার এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমার বডি স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়, অথবা অ্যাপ্লিকেশন বলেন, অথবা আমি কি টাইপের লোড হচ্ছে যে ওই স্পেসিফিক জিনিসের উপর পড়তেছে, ওই স্পেসিফিক রোবটের উপর। ঠিক আছে, তো সেটার জন্য হচ্ছে আমার ডিজাইন অথবা স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করা কোনো একটা এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনে, সেটার জন্য আমার অবভিয়াসলি ডিজাইনটাকে সেভাবে অপটিমাইজ করতে হবে। সেকেন্ডলি হচ্ছে যে মোশন অ্যান্ড অ্যাকচুয়েশন। আমি কোনো একটা স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, যেটা এখনো মনে করেন যে আবিষ্কার হয়নি, সাপোজ হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে কোনো একটা কিছু করতে, যেখানে হচ্ছে আপনার একদম ইনভায়রনমেন্টে গিয়ে কোনো একটা স্পেসিফিক জিনিস পিক করে সেটাকে হচ্ছে যে আপনার একটা প্লেস, এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে তুলে নিয়ে আসতে হবে। তো সেটার জন্য আমার কি করতে হবে, সেটার জন্য অবভিয়াসলি ওই স্পেসিফিক যে রোবটটা আছে, যেটা আপনার হচ্ছে যে উঠতে পারবে, উড়ে গিয়ে জিনিসটাকে তুলে নিয়ে আসবে, এই পুরো জিনিসটা কিন্তু মোশন দিয়ে আমার স্টাডি করতে হয়। ঠিক আছে, এটা বানানোর আগে ওটার মোশনটা কিভাবে হবে পুরোটা আগে স্টাডি করে কিন্তু ওটা বানাতে হয়। তো আপনারা এই সলিডওয়ার্কসের যে সফটওয়্যারটা আছে অথবা 3D সফটওয়্যার, এখানে ইউজ করে আপনি মোশন স্টাডি এবং অ্যাকচুয়েশন, আপনার কি কি টাইপের অ্যাকচুয়েটর ইউজ করবেন, কতটা অ্যাকচুয়েটর আপনি কমাইতে পারবেন, এই জিনিসটা কিন্তু ডিজাইনের মাধ্যমে আপনি ডিটারমাইন করতে পারবেন। আর লাস্টলি হচ্ছে আপনার ম্যাটেরিয়াল কস্টিং, কারণ আপনারা সবাই চান যে আমরা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে রোবোটিক্সটাকে হচ্ছে যে কি বলবো এক্সপ্যান্ড করতে চান আপনারা, অথবা কি বলতাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে জিনিসটাকে হচ্ছে আপনারা সবাই, আমরা সবাই চাই যে চিন্তা করতে যে কিভাবে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে জিনিসগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো সেটার ক্ষেত্রে সবার মেইন যে টাস্ক থাকে সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কস্টিং কমানো। তার মানে হচ্ছে যে যত লেস অ্যামাউন্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে পারবেন এবং যত এফিসিয়েন্টলি জিনিসটাকে ডিজাইন করতে পারবেন, ততই হচ্ছে আপনার কস্টিং কমবে। কস্টিং কিভাবে কমবে, কারণ জিনিসটা হচ্ছে লাইট ওয়েট হয়ে যাবে ম্যাটেরিয়াল কম ইউজ করার কারণে। সো আপনার এই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমি দেখতেছেন আপনি অনেক বেশি টাকা অথবা ডলার সেভ করতে পারবেন। এখন একটু আসি আমরা 3D মডেলিংটা কি সেটা কি বুঝতে। দেখেন, 3D মডেলিং বেসিক্যালি হচ্ছে আপনি পার্টস বানাবেন, পার্টসগুলো বানায় জাস্ট হচ্ছে অ্যাসেম্বল করবেন। কোনো একটা সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য আপনাকে যেভাবে অ্যাসেম্বল করার দরকার, সেটা কি প্রতিটা পার্টস, মানে যেমন এখানে যেটা দেখতেছেন আপনি আলাদা আলাদা করে একটু এক্সপ্লোরেড ভিউতে, যেমন এখানে লিঙ্ক আছে, তারপর এখানে হচ্ছে যে নাট আছে, বোল্ট আছে, এই জিনিসগুলোকে আলাদা আলাদা ডিজাইন করা হয়েছে। দেন হচ্ছে এটাকে একসাথে এসে এই জিনিসটাকে, এই মেকানিজমটাকে অ্যাসেম্বল করে, প্রতিটা পার্টকে অ্যাসেম্বল করে হচ্ছে রেডি করা হয়েছে। তো আমি একটু যদি সফটওয়্যার চলে যাই ইন স্পেসিফিক, যেমন এখানে যেটা দেখতেছেন ড্রোনের ড্রোনের যেই স্পাইডার বডিটা দেখতেছেন অথবা বেস বডি দেখতেছেন, সেটাকে যেরকম ডিজাইন করা হয়েছে, তেমন হচ্ছে যে আপনার এই প্রপেলার, তারপর রোটর, দেন হচ্ছে এটা একটা ব্যাটারির আপনার কেসিং, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদাভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। যেমন আমি যদি একটু আলাদা আলাদাভাবে, আপনি যদি দেখতে চান, আমি যদি একটু এই প্রপেলারটাকেই আলাদাভাবে খুলি, একটু ওয়েট করবেন। হ্যাঁ, সো এখানে যদি এই পার্টটা, এটা হচ্ছে পার্ট হিসেবে আছে, তো আমি এটা যদি আলাদাভাবে খুলি, দেখেন এটা হচ্ছে আলাদা, কিন্তু পুরোটা ডিজাইন আলাদা করা হয়েছে, এবং ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি কি কি টুল ইউজ করছি সব কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। ওকে, সো আপনারা বুঝতেছেন যে আমি আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট বানাবো, বানাই হচ্ছে যে একটা ফুল ফ্লেজ আমি অ্যাসেম্বলি করব। ঠিক আছে, যেমন আরেকটা উদাহরণ দিই, আমি আরেকটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের জন্য একটা ডিজাইন করছিলাম। সেটা হচ্ছে আপনার একটা হিউম্যানয়েড রোবট ছিল। ওটার জন্য আমার হচ্ছে কি ডিজাইন করা লাগছে, এটা একটা প্যান অ্যান্ড টিল্ট মেকানিজমের একটা আপনার স্কাল ডিজাইন করা লাগছে। ওকে, এখানে হচ্ছে আপনার এই একটা ইয়ে আসতো, একটা আইপি ক্যামেরা আসতো, সেটার জন্য একটা স্লট বানানো হয়েছে। আর উপরের সাইডটা কিন্তু খোলা রাখা হয়েছে, এটা কিন্তু আপনার এখানে আপনি খুলে আপনার সার্কিটটা বসাইতে পারবেন, আবার এটাকে এভাবে আগের মতো রেখে দিতে পারবেন। ওকে, সো এটা কোন রোবটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটা দেখেন, আপনারা যদি সার্চ দেন এক্সন রোবট, ঠিক আছে, এক্সন রোবট, তাহলে হচ্ছে এই রোবটটা দেখতে পারেন। এটা খুব ফেমাস একটা রোবট, হিউম্যানয়েড রোবট, যেখানে ক্লায়েন্টের ডিমান্ড ছিল যে তার স্কালটাকে সে চেঞ্জ করবে এবং এটাকে মানে আগে পিছে নাড়াইতে পারবে। ওকে, সো এই স্কালটাকে জাস্ট হচ্ছে মডিফাই করে আমি কি করছিলাম, ডিজাইন করছিলাম এটাকে। ঠিক আছে, যেখানে আপনি দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে আমি একটু এক্সপ্লোডেড ওয়েতে রাখছি আলাদা আলাদা দেখানোর জন্য, যে এখানে দুইটা গিয়ার, এই গিয়ারটা এখানে একটা কি বলতাম, এটাকে একটা মোটরের সাথে
সার্ভো মোটরের সাথে এটা কানেক্টেড থাকে, যেখানে হচ্ছে এটা সার্ভো মোটরটা নড়লে এই গিয়ারটাকে মেশড অবস্থায় যে থাকার পরে এটা কি হয়, এটা নাড়াচাড়া করে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের যে এসপেক্ট গুলা, সেটা দেখানোর জন্য হচ্ছে দুটাই আমি হচ্ছে মডেল আপনাদেরকে দেখাইছি। এখন আমি আমাদের যে টেকনিক্যাল সফটওয়্যার গুলো আছে এর মধ্যে হচ্ছে আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে সলিড ওয়ার্কস, এটা আগেই বলছি। তো এছাড়া হচ্ছে আরেকটা ইউজার ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার আছে যেটাকে বা আপনার ইউজ করতে পারেন, Fusion 360। আপনারা যদি সলিড ওয়ার্কস শিখে যান তাহলে বাকি সবই ইউজ করতে পারবেন। মানে একটা ক্যাট সফটওয়্যার শিখা মানে হচ্ছে যে বাকিগুলোকেও আমি অটোমেটিক কিন্তু আয়ত্তে নিতে পারবো। ঠিক আছে, এক ঢিলে আপনার বাকি কাজ হয়ে যাবে। সো আপনার হচ্ছে আমাদের যে কোর্সটা, সেটাতে আমরা 3টা স্টেপে জিনিসটাকে সাজানো ট্রাই করছি, 3D মডেলিং পার্টটাকে। ফার্স্টে হচ্ছে আপনি কম্পিউটার কি ইউজ করে কিভাবে 3D ডিজাইন করবেন। 3D ডিজাইন বলতে হচ্ছে কি বলছিলাম আগে আগে মানে যে স্লাইডগুলো, 2টা স্লাইড আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পার্ট ডিজাইন করে কিভাবে অ্যাসেম্বল করব, সেটাই হচ্ছে আমার মেইনলি 3D ডিজাইন। তো আমি ক্যাড মডেলিং বলতে ওটাকেই মিন করতেছি। তো এটা শিখবো, এটা শিখার পর কি করব, ওই যে মডেলগুলো সরি ওই যে পার্টগুলো আমি ডিজাইন করছি, করে অ্যাসেম্বল করছি, এগুলো একসাথে কিভাবে এক্স্যাক্টলি কাজ করে, ঠিক আছে, সেই জিনিসটা আমি কি করব, অ্যানিমেশন অথবা সিমুলেশন অথবা মোশন স্টাডি, যে সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ করি একই কথা, দুটো সবগুলো একই মিন করে। সো আমার কিভাবে হচ্ছে একটা ওই পার্টিকুলার রোবোটিক অবজেক্টটা কিভাবে কাজ করে, এর অ্যাকচুয়েটর গুলো, এর হচ্ছে মোটর ভিতরে যে গিয়ার গুলো আছে এগুলো কিভাবে কাজ করে, পুরো জিনিসটাই হচ্ছে আমি অ্যানিমেট করে অথবা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে কিভাবে জিনিসটাকে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমার রোবোটিক্সটাকে, সেটাকে আমি জানবো। সেটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ অথবা লাস্ট স্টেপ হচ্ছে। এবং আপনি তো ডিজাইন শিখে গেছেন, অ্যানিমেশন হচ্ছে একটা এক্সট্রা পার্ট ছিল যেটা আপনি বুঝে গেছেন কিভাবে করতে হয়। লাস্টলি হচ্ছে আপনার 3D প্রিন্টিং, যেটা হচ্ছে বর্তমানে রোবোটিক্সের ক্ষেত্রে এখন খুবই বেশি ট্রেন্ডিং অবস্থায় আছে। ওকে, আপনি নতুন কোনো একটা কম্পোনেন্ট ডিজাইন করবেন, সেটাকে কি করতে চান এখন, 3D প্রিন্ট করতে চান। কারণ বাজারে কিন্তু আপনি যে টাইপের কি লিঙ্কেজ বলেন অথবা যে টাইপের জিনিস আপনি হচ্ছে রোবোটিক্সের পার্ট বলেন, আপনি কিন্তু আপনার মন মতো অথবা কাস্টমাইজড ওয়েতে পাবেন না। তো সেটা ক্ষেত্রে আপনার 3D প্রিন্টিং এর আশ্রয় নিতেই হবে। আচ্ছা, এটা তো আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাই ফেলছি। তো আমরা হচ্ছে একটু 3D প্রিন্টিং এর স্লাইডের দিকে চলে যাই। যে 3D প্রিন্টিংটা আপনার এটা আসার আগে আমরা হচ্ছে আমাদের যে মডিউলটা আছে এখানে আমরা কি কি প্রজেক্টস বিল্ড করব। দেখেন, প্রজেক্ট কিন্তু আপনি যদি কোনো একটা জিনিস প্রজেক্টের থ্রুতে না শিখেন, আমার এই কোর্সের এই পার্টিকুলার মডিউলের মানে যে অবজেক্টিভটা, সেটা কিভাবে হচ্ছে আমি অ্যাচিভ করব। অবজেক্টিভটা হচ্ছে আপনারা সবাই যাতে ডিজাইন শিখতে পারেন এবং ডিজাইন শিখে সেটা কিভাবে 3D প্রিন্টিং এ আপনারা নিতে পারবেন, সেই জিনিসটাকেই হচ্ছে আমার দায়িত্ব অথবা আমার অ্যাজ এ ইনস্ট্রাক্টর আমার কাজ। তো সেটা শেখার জন্য আমার যে প্ল্যান সেটা হচ্ছে কি, আপনাদেরকে 2টা প্রজেক্ট মানে আস্তে আস্তে প্রতিটা জিনিস কিভাবে পার্ট বাই পার্ট মডেল করবেন, এই মডেল করে কিভাবে অ্যাসেম্বল করবেন, প্লাস এগুলা কিভাবে এক্স্যাক্টলি কাজ করে, এই জিনিসটা কি পুরো 2টা প্রজেক্টের মাধ্যমে এই পুরা ডিজাইন যে স্কিলটা, 3D ডিজাইনের যে স্কিলটা, সেটা আপনারা শিখতে পারবেন। যেখানে হচ্ছে ফার্স্ট প্রজেক্ট থাকবে আপনার এটা রোবোটিক আর্ম। ঠিক আছে, এটা হইতে পারে 4 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অথবা 6 ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের, এরকম একটা রোবোটিক আর্ম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের কিভাবে রোবোটিক আর্ম আপনি ডিজাইন করবেন। আরেকটা হচ্ছে মার্স রোভার। এখানে প্রজেক্ট যেটা দেখতেছেন মার্স রোভার, এটাতে চাইলে আপনারা আপনাদের ডিজাইন স্কিলের উপর বেস করে প্রজেক্টটার থেকে আরো বেটার প্রজেক্টও দেওয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, তো এগুলো হচ্ছে প্রিলিমিনারি লেভেলের 2টা প্রজেক্ট, যেটা হচ্ছে আপনারা এই মডিউলের মাধ্যমে শিখতে পারবেন। ওকে, সো আমি যেটা ফোকাস করি অথবা আমরা যেটা ফোকাস করি সেটা হচ্ছে আমাদের যে রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন, এখানে মোস্টলি হচ্ছে 30% আপনার থিওরি পার্ট থাকবে এবং 70% বলতে গেলে আপনার কি থাকবে, আপনার হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল পার্ট থাকবে। তো এখানে আপনি যেটা দেখতেছেন এগুলো কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিক্যাল পার্টের অংশ, যেটা হচ্ছে 3D প্রিন্টিং। ওকে, আপনি 3D প্রিন্টিংটা কিভাবে হচ্ছে জিনিসটাকে একটা 3D প্রিন্টারের মধ্যে হচ্ছে জিনিসটা আপনার যে ডিজাইনটা আছে সেটাকে কিভাবে হচ্ছে 3D প্রিন্টারে নিয়ে আসবেন, দেন ডিজাইনটা কিভাবে করবেন, এগুলো সফটওয়্যার মাধ্যমে যেরকম শিখবেন, প্লাস হচ্ছে 3D প্রিন্টিং নিয়ে আপনাদের যে বেসিক নলেজ
প্লাস থ্রিডি প্রিন্টিং, একটা থ্রিডি প্রিন্টার কিভাবে অপারেট করবেন সেই জিনিসটা নিয়েও হচ্ছে আপনাদেরকে গাইডলাইন দেওয়া হবে। আর এখানে যেটা দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে আপনার থ্রিডি প্রিন্টার দিয়ে এই অবজেক্টগুলো, যেমন এটা একটা কাস্টমাইজ একটা পেন হোল্ডার, প্লাস হচ্ছে এটা একটা এইখানে যেটা দেখতেছেন এটা একটা শো পিস, আর এখানে হচ্ছে একটা খেলনা। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো আপনার যা করা হয়েছে সবগুলো কি কাস্টম ডিজাইন করে দেন হচ্ছে থ্রিডি প্রিন্টারে প্রিন্ট করা হয়েছে। সো এখানে আপনারা দেখতেছেন বিভিন্ন টাইপের হচ্ছে প্রিন্টার আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের প্রিন্টার। প্লাস এই প্রিন্টার গুলো হচ্ছে আপনারা যা দেখতেছেন এগুলো আপনাদের বাসা বাড়িতেও এই প্রিন্টার গুলো ইউজ করতে পারি। তো আমাদের টার্গেটটা থাকবে, কারণ এই প্রিন্টার যেটা আছে এটাকে বলে এফডিএম প্রিন্টার, ফিউশন ডিপোজিশন ম্যাটেরিয়াল। এই টেকনোলজিকে ইউজ করে আমরা যে প্রিন্টারগুলোকে আমরা মানে প্রতিদিন ইউজ করি ওই প্রিন্টারগুলোকেই আমরা হচ্ছে শিখবো যে এটা কিভাবে অপারেট করবেন, প্লাস হচ্ছে এটার বিভিন্ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে অথবা হচ্ছে প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে কি কি ছোট ছোট জিনিস আছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস যেগুলো আপনারা মাথায় রেখে একটা ভালো কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্ট বানাইতে পারবেন অথবা হচ্ছে একটা রোবোটিক্সের পার্ট বানাইতে পারবেন, সেই জিনিসটা হচ্ছে আমরা ফোকাস করব। আপনারা এই প্রিন্টিংটা হয়তো বা সবাই দেখছেন অথবা কম বেশি অনেকেই দেখছেন। আপনারা তো এখন সবাই আমরা নেটে ঘাটাঘাটি করি যারা হচ্ছে রোবোটিক্স নিয়ে ইন্টারেস্ট আছে, যে এখানে আপনার একদম স্ক্র্যাচ থেকে একটা পার্ট বানাইতেছে। ঠিক আছে, এই পার্টটা যেমন একটা দেখতেছেন একটা হাত, একটা হ্যান্ড পোর্শন, এটাকে কি করতেছে এই মেশিনটা দিয়ে, থ্রিডি প্রিন্টিং মেশিন যেটা কি ইউজ করে আপনার কি করতেছে এই জিনিসটা বানাইতেছে, অথবা ম্যাটেরিয়াল এটার মধ্যে দিতেছে। ম্যাটেরিয়ালটা ভিতরে কি হচ্ছে, ভিতরে এসে গলতেছে, গলে এটাকে যখন বাইরে পুশ করতেছে, পুশ করার সাথে সাথে জিনিসটা ঠান্ডা হয়ে যাইতেছে, এবং ঠান্ডা হয়ে কিন্তু এরকম যেই যেই জায়গাতে জিনিসটাকে অথবা ম্যাটেরিয়ালটাকে পুশ করা দরকার ওই জায়গাতে পুশ করতেছে। এরকম করে করে কিন্তু পুরো একটা আপনার এই একটা পার্ট বানানো হচ্ছে। ওকে, সো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানবো এই কোর্সের মডিউল থেকে। আচ্ছা, তো আমাদের কি করতে হবে, হোয়াটস নেক্সট বলতে হচ্ছে আমাদের প্রিন্টিং এর জন্য আমরা কিভাবে হচ্ছে একটা থ্রিডি প্রিন্টারকে অপারেট করতে পারবো। ফার্স্টে হচ্ছে আপনার কি করব, একটা ক্যাড মডেল রেডি করব। ক্যাড মডেল বলতে আমি আগে বলছিলাম যে কম্পিউটার ইউজ করে যে থ্রিডি ডিজাইনটা করা হয়েছে ওই ডিজাইনটা হচ্ছে আমি একটা সফটওয়্যারে রেডি করব, যেরকম হচ্ছে সলিডওয়ার্কস। সলিডওয়ার্কসে রেডি করার পর আপনার সেকেন্ড কাজটা কি, আমি তো ডিজাইনটা রেডি করে ফেলছি, থ্রিডি ডিজাইন ফাইলটা আমি রেডি করে ফেলছি। রেডি করে কি আমি ডিরেক্ট এখন প্রিন্টারকে দিতে পারবো, যে প্রিন্টারকে ইনস্ট্রাক্ট দিতে পারবো যে তুমি হচ্ছে এটাকে প্রিন্ট করে দাও। প্রিন্টার কিন্তু বুঝবে না। তো সেটার জন্য কি করতে হবে, প্রিন্টারটাকে এমন একটা ফর্মে দিতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে, যেহেতু প্রিন্টার একটা ডিজিটাল ডিভাইস। তো এটাকে কি করতে হবে, আমার এই ডিজাইনটাকে কি করতে হবে, ডিজাইন ফাইলটাকে একটা কোডেড ফর্মে কনভার্ট করতে হবে। তো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ, যেটাকে আমি বলি স্লাইস ইট অথবা স্লাইসিং সফটওয়্যার। একটা সফটওয়্যার আছে স্লাইসিং সফটওয়্যার, যেটাকে ইউজ করে আপনি ওই ক্যাড ফাইলটাকে আপনি কি করতে পারবেন, একটা প্রিন্টেড ভার্সনে অথবা কোডেড ফর্মে কনভার্ট করতে পারবেন। কনভার্ট করার পর তারপর আপনার কি কাজ, ওই কোডটাকে জাস্ট হচ্ছে প্রিন্টারের মধ্যে আপলোড করে দেওয়া। ওকে, প্রিন্টারে আপলোড করে দিলে সবচেয়ে লাস্টের পোর্শনটা সবচেয়ে ইজি, যে প্রিন্টার হচ্ছে ওইটাকে প্রিন্ট করে ফেলবে। আমাদের কিছু ডিসেন্ট প্রজেক্ট দেখতে পারেন, যেমন এখানে আমরা দেখাইছি যে কিভাবে হচ্ছে তিনটা গিয়ার যেরকম মেশ করতে হয়। ঠিক আছে, গিয়ার ডিজাইন করে এখানে গিয়ারের যে টিথ গুলো আছে আপনারা কম বেশি জানেন যে রোবোটিক্স এর মধ্যে হচ্ছে যে রোবোটিক্সের যে মোশনটা আছে, বিভিন্ন টাইপের মোশন থাকে, ল্যাটারাল মোশন, ট্রান্সলেশনাল মোশন, ঠিক আছে, অথবা হচ্ছে কি বলতাম রোটেশনাল মোশন। এই মোশন গুলাকে নিয়ন্ত্রণই করে কিন্তু আপনার গিয়ার। ওকে, গিয়ার অথবা হচ্ছে আমি যদি বলি অন্য সাইড থেকে আরো বিভিন্ন মেকানিক্যাল ডিভাইস আছে যার মধ্যে গিয়ারের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। সো গিয়ার ডিজাইন এখানে দেখানো হয়েছে, এটা প্রিন্ট করা হয়েছে, এটা কিভাবে হচ্ছে কয়টা টিথ লাগে একটা গিয়ারের সাথে আরেকটা গিয়ারকে প্রপারলি মেশ করতে, এই নলেজ গুলো দেওয়া হয়েছে। প্লাস হচ্ছে আপনি যেটা প্রিন্টেড যেটা দেখতেছেন, তারপর এখানে একটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে প্রিভিয়াস একটা ব্যাচ, কি বলবো আমাদের সেকেন্ড ব্যাচ যেটা, ওইখানে একটা ছোট একটা রোবট মানে দেখানো ট্রাই করছিল তার থিসিস প্রজেক্টে। এটাকে বলে অটোবট। ঠিক আছে, আপনারা যদি সার্চ করেন আপনারা দেখতে পারবেন এই টাইপের রোবট, অটোবট। এখানে হচ্ছে কিছু একটা একটা হ্যান্ড মেকানিজম দেওয়া হয়েছিল, যেখানে হচ্ছে ওপেন সিবি কে ইউজ করে ওই হ্যান্ডটা কি করবে, রেসপন্স করবে, এরকম একটা প্রজেক্ট থিসিসের মাধ্যমে সে
সে হচ্ছে যে এটা করছিল, এবং থিসিসে সে একদম মানে সবচেয়ে বেস্ট রেজাল্ট যেটা মানে আপনার একদম 4 আউট অফ 4 সেটাই সে অ্যাচিভ করতে পারছিল এই আমাদের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে। সো এখন আমরা কনক্লুডিং পার্টে এসে গেছি। তো আপনাদের যদি 3D ডিজাইন নিয়ে অথবা আমাদের ওভারঅল যে রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন যেটার জন্য আপনারা এতক্ষণ বসে জিনিসটা দেখছেন, সো সেটা উপর যদি আপনাদের কোনো টাইপের কোয়েরি থাকে, কোনো টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে, অথবা কোনো কিছু আপনার যেটা মনে হয় যে এখানে আমরা এই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি আমার সাইড থেকে আমি এটা চাচ্ছি এরকম একটা রোবোটিক্স কোর্স থেকে, ওই জিনিসটাও আপনি শেয়ার করতে পারেন, ঠিক আছে? সো আপনাদের কি আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমি আপনাদের কোয়েশ্চেন শুনতে খুবই ইন্টারেস্টেড বলবো, অথবা আমরা সবাই ইন্টারেস্টেড, আমরা যারা আগে আপনার এখানে যারা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি বিভিন্ন মডিউলগুলো দেখাইছি 5টা থেকে শুরু করে। তো আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কাইন্ডলি ফিল ফ্রি টু আস্ক। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, ভালো আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি জি। ভাইয়া আসলে আপনাদের কোর্সের যে ডিজাইনটা এটা অনেক সুন্দর। আমার একটা প্রশ্ন ছিল আউট অফ কোর্সে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি রোবোটিক্স এবং ইলেকট্রনিক সেক্টরে ক্যারিয়ার করতে চাই, কিন্তু রিসোর্স খুব সীমিত, ল্যাব সুবিধাও কম, আবার কমিউনিটিটাও ছোট। কারণ এই ধরনের কাজ যারা করে এদের খুব খুঁজে পাওয়াটা টাফ ব্যাপার। আর এই যে ক্যারিয়ারটা এটা আসলে কিভাবে ধীরে ধীরে একটা বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় আমি একদম সলিড একটা ক্যারিয়ার করতে পারি, যেটা দিয়ে আসলে আমি নিজের এবং আরো 10 জন মানুষের একটা কাজ করার সুযোগ দাঁড়া করাতে পারি। তো আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জন্য বাস্তবসম্মত শুরুটা আসলে কোন দিক থেকে হওয়া উচিত, এটা যদি একটু আপনি আলোচনা করতেন খুবই উপকৃত হতাম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য। এই কোয়েশ্চেনটা সবচেয়ে বেটার আনসার আই গেস হচ্ছে যে সাফায়েত ভাই দিতে পারবে। তো সাফায়েত ভাই আপনি যদি এটা নিয়ে একটু বলেন। একটু যদি কাইন্ডলি প্রশ্নটা আর একবার করতেন। সাফায়েত ভাইয়া, জি। আসলে রোবোটিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আমি ক্যারিয়ার করতে যাচ্ছি, কিন্তু বাংলাদেশে এই ক্যারিয়ারটা করা খুবই অবস্ট্রাগল। কারণ হচ্ছে রিসোর্সের ব্যাপার আছে, আবার এই ধরনের মানুষের যে কমিউনিটি এটাও খুব ছোট। এবং এই ধরনের কাজ করতে গেলে যদি আমি প্রোডাক্ট লেভেলে করতে চাই, বা আমি রোবোটিক্স নিয়ে যদি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের সাথেও আমি কাজ করতে চাই, সেটাও খুবই একটা ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার। তো এটা নিয়ে যদি আমি একটা সলিড একটা কাজ করতে, মানে আমার ক্যারিয়ারটা করতে চাই, এবং আমার সাথে আমি চাই যে আরো 10 জনের কর্মসংস্থান হোক এই সেক্টরটায়, তো এই ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে পথ চলাটা শুরু করা উচিত আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আসলে জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, তো এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বাংলাদেশে এখনো এই ফিল্ডটা এখনো গ্রো করছে, এবং বিগত 5 বছরে সত্যি বলতে মোটামুটি ভালোই গ্রো করেছে, এবং সামনে অপরচুনিটি অনেক বেশি। এবং আমরা যেহেতু হচ্ছে একটা সার্ভিস পেইং কান্ট্রি, ঠিক আছে, তো সেই দিক থেকে বাংলাদেশের রোবোটিক্সটা ফিউচার বেশ ভালো। এবং বর্তমানে অনেক ছোট ছোট রোবোটিক্স কোম্পানিও কিন্তু আহ, শুরু হচ্ছে। যদি আপনি লিঙ্কডইন বা অন্যান্য জায়গায় একটু খোঁজ রাখেন দেখতে পারবেন। সো আপনি যদি নিজের ক্যারিয়ার গ্রো করতে চান তাহলে কোর স্কিলগুলো আসলে ফার্স্ট অফ অল ডেভেলপ করতে হবে, যদি আপনি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চান। রোবোটিক্সের যে কোর স্কিলগুলো আছে, ঠিক আছে, দেন আপনি মনে করেন লিঙ্কডইনের থ্রুতে অথবা অন্য যে কোনো জব মার্কেট প্লেসে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন, যদি আপনি জব সিক করেন। আর যদি মনে হয় যে না, আমি একটা নিজে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে চাই এবং সেখান থেকে আমি নিজে হচ্ছে এন্টারপ্রেনার হিসাবে গ্রো করতে চাই, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হচ্ছে স্কিল ডেভেলপ করে কিছুটা আর&ডি করতে হবে, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি চান তাহলে ডিআইপি ফাউন্ডেশনে এসে আমাদের ল্যাবেও কাজ করতে পারেন। আমাদের ল্যাবে ওপেন ফর অল, আমাদের ল্যাবে এসে আপনি আপনার আইডিয়ার উপরও কাজ করতে পারেন, ঠিক আছে। এবং আমাদের ল্যাবে যে সব ফ্যাসিলিটি আছে সেটাতে মোটামুটি ভালো একটা প্রোডাক্ট আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর আপনি যদি ইন ডিটেলস আসলে, আমার মনে হয় এটা যদি সামনাসামনি কথা বলেন সেটা মনে হয় আই গেস একটু বেটার হবে, ঠিক আছে। সো আপনি
ক্লিয়ার গাইডলাইন হচ্ছে যে আপনি স্কিলটাকে গ্রো করেন, আর হচ্ছে যদি প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে চান সেই ক্ষেত্রে ফ্যাসিলিটি আমাদের এখানে আছে, আপনি এসে চাইলে ভিজিটও করে যেতে পারেন। ধন্যবাদ ভাইয়া, আসলে আপনাদের কাছ থেকে এরকম একটা অপরচুনিটি আসলে আশা করিনি। এটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি যে ল্যাব ফেসিলিটি দেওয়া এবং আপনাদের কনসালটেন্ট দেওয়া। তো এটা আসলে আমি একজন মানে ভবিষ্যৎ এন্টারপ্রেনার হিসেবে খুবই গর্বিত বোধ করছি। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আমি সরাসরি এসে দেখা করব এবং কথা বলবো, এবং আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাদের এই সুবিধাটা দেওয়ার জন্য। জি, আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার সময় বের করে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। থ্যাংক আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আমার হচ্ছে আপনাদের স্পেসিফিক কোন মডিউলের উপরে কোশ্চেন ছিল না। আমার কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে আপনাদের যে কোর্স আছে, কোর্সের ডিজাইন। আমার ভাগনা হচ্ছে কিছুদিন আগে আপনাদের ওইখানে গেছিল একটা অফলাইন সেশনে। তো হচ্ছে একটা সম্ভবত একটা পেপার নিয়ে আসছিল, ওইখানে দেখছিলাম আগের কোনো একটা কোর্সের মডিউল। তো ওইখানে দেখলাম যে অলমোস্ট এখানে যতগুলো টপিক নিয়ে বলা হলো অলমোস্ট সবগুলো টপিক ওখানে ছিল, বাট সবগুলো টপিকের হচ্ছে জাস্ট আপার লেয়ারটা টাচ করা ছিল যতটুকু মনে হয়েছিল। তো আপনাদের এখন নেক্সট যে আপনারা প্ল্যান করতেছেন এখানে কি ওই রকমই প্ল্যান করতেছেন যে হচ্ছে একটা কোর্সের মধ্যে হচ্ছে A to Z যা আছে যতগুলা, কারণ যে কোনো একটা প্রোডাক্ট বেস কাজ করতে গেলে আমাদের আসলে A to Z সবগুলোই দরকার পড়ে, কোডিং থেকে শুরু করে 3D মডেলিং, পিসিবি, ইলেকট্রনিক্স নলেজ, হাবি জাবি, মানে সবকিছুই দরকার পড়ে। তো এরকম কি ফুল প্যাকেজ টাইপের হচ্ছে তৈরি করার আপনারা চিন্তা করতেছেন, নাকি জাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল করে হচ্ছে আলাদা আলাদা কোর্স ইয়া করতেছেন? জি, বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা। আমাদের এই কোর্সের মেইন মোটিভটা হচ্ছে স্টুডেন্ট যাতে হচ্ছে রোবোটিক্স হোক বা হার্ডওয়্যার রিলেটেড এই ডোমেনে যাতে নিজেকে গ্রো করতে পারে। তো সেটার জন্য ইনিশিয়াল বেসিক যা যা দরকার, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের মাঝখানে ডেভেলপ করা। এবং আমরা ফোকাস করতেছি যতটা সম্ভব হ্যান্ডস অন, সাথে থিওরিটিক্যাল নলেজটা যাতে ও শিখতে পারে। আমাদের মেইনলি সমস্যাটা হয়ে থাকে স্কুল কলেজ বা ভার্সিটি যেটাই বলেন না কেন, যে আমরা থিওরি অনেক জানি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আসলে আমরা যখন অ্যাপ্লাই করতে যাই তখন অনেক প্রবলেম ফেস করি। এনভায়রনমেন্ট থাকে না, ফ্যাসিলিটিস থাকে না, অনেকগুলো প্রবলেম থাকে। সো আমাদের এই কোর্সের মাধ্যমে আমাদের মেইন মোটিভটাই হচ্ছে যে আমরা হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সটা একটা স্টুডেন্ট যতটা সম্ভব যাতে শিখতে পারে। ঠিক আছে, তো এইটাকে টার্গেট রেখে আমরা আমাদের পুরো কোর্সটাকে ছোট ছোট মডিউল, এবং প্রতিটা মডিউলে 16টা করে ক্লাস, এবং সবগুলা ক্লাস 1.5 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টার মতো হবে। ঠিক আছে, তো এর মাঝখানে হচ্ছে আমরা বেসিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট আপনি বলতে পারেন যে একটা প্রতিটা মডিউলে হচ্ছে একটা স্কিল গ্রো করে দেওয়া আর কি। ঠিক আছে, তো এর মধ্যে আপনার রোবোটিক্স থাকবে, বেসিক রোবোটিক্স, সেই সাথে আপনার মনে করেন পাইথন প্রোগ্রামিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বেসিক, ঠিক আছে, 3D প্রিন্টিং, অনেক কিছুই থাকবে। তো এরপর কোর্স করে যদি কারো মনে হয় যে না আমি সবগুলাই শিখতে চাই, দেন কোনো একটা পার্টিকুলার মডিউল সে ইনডেপথে আরো শিখতে পারবে। ঠিক আছে, অথবা কারো ইচ্ছা হইতে পারে যে না আমি 3D প্রিন্টিং এ বা ডিজাইনিং এ যেতে চাই, সেটাও সে পারবে। ঠিক আছে, মোট কথা হচ্ছে তার মাঝখানে যাতে মানে কোন একটা স্টুডেন্টের মধ্যে যাতে আমি বেসিক ইন্টারেস্টটা যাতে গ্রো করাতে পারি। ঠিক আছে, এটাই। জি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। আমি যদি এখন আর স্টুডেন্ট মানে ওই ক্ষেত্রে মানে ইনস্টিটিউশনাল স্টুডেন্ট নাই এখন। আহ, আমি হচ্ছে এমবেডেড R&D ইঞ্জিনিয়ার আসলে। তো আমার হচ্ছে রোবোটিক্স এর সাইডটা একটু ইন্টারেস্টেড ছিলাম, কিন্তু আমার হচ্ছে জব টাইমের সাথে আপনাদের কোর্সটা হচ্ছে মানে টাইমটা ম্যাচ করতে পারতেছিলাম না। তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের কি, আমার আসলে শনি আর রবিবার বন্ধ। তো আপনাদের কেমন কোনো কোর্স আছে যেটা হচ্ছে মানে ফুল কোর্স গুলা যেগুলো হচ্ছে শনি রবিতে আপনাদের ফ্যাসিলিটি দেয় এরকম? এই মুহূর্তে আমরা আসলে আহ, শুক্র শনি টাইমটাই বেছে নিয়েছি, কিন্তু ফিউচারে আমরা হচ্ছে অন্যান্য দিনও আসলে লঞ্চ করব। সো আপনার যদি পার্টিকুলার কোনো কোর্সের অথবা সাবজেক্টের প্রতি ইন্টারেস্ট থেকে থাকে যে না এইটা এরকম হলে আমার জন্য ভালো হয়, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে জিনিসটা কনসিডার করব। এবং এইখানে আসলে মার্কেটেরও তো একটা ব্যাপার আছে, জি স্টুডেন্টের জি, সেটা চাহিদা তো কিরকম। অবশ্যই আছে, সেটা ঠিক অবশ্যই আছে, আছে। সো এটা নিয়ে আপনি চাইলে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। আমাদের আফরোজ আপু আছে, তার কাছে আপনার যদি কোনো স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থেকে থাকে আপনি ইনফর্ম করে দিলেন। আপনাদের তো অবশ্যই আপনাদের ইনস্টিটিউশনে বিভিন্ন
জি, অনেক কিছু তাহলে নিয়ে আর কি চিন্তা আমরা করতে মনে হবে। করেন নেক্সট টাইম, মানে নেক্সট বলতে আমাদের প্রতি মাসেই দেখা যায় যে কোর্স থাকে, ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে মনে করেন আপনার রিকোয়ারমেন্টটাও আমরা কনসিডার করব। জি, জি। আমার একার জন্য তো আর আপনি ইয়ে একার করবেন না, জন্য ওটা না, তো হতে পারে মনে সেটা করেন বুঝতে আপনি পারছি যেমন সেটা। একটা প্রবলেম বললেন যে আমার স্যাটারডে সানডে হচ্ছে ইস্যু, তো এইরকম বাংলাদেশে আসলে মোস্ট অফ দ্য প্রাইভেট কোম্পানি দেখা যাচ্ছে স্যাটারডে সানডেতেই অফ। এবং আমাদের এইখানে এর আগেও অনেক প্রফেশনাল লেভেলের মানুষজন এসে আর কি ক্লাসও করেছে। তো একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলি, যেমন একজন ছিল হচ্ছে জামালপুরের, তো সে প্রতি হচ্ছে শুক্রবার সকালবেলা জামালপুর থেকে আসতো বাসে, সে ফ্রাইডেতে ক্লাস করতো, ফ্রাইডেতে ঢাকায় একটা হোটেলে থাকতো, এবং পরে স্যাটারডেতে সে আবার ক্লাস করে জামালপুর যেত। মানে শুনতে অনেকটা মনে হবে যে আনরিয়েলিস্টিক, বাট এইটা আসলে আমরা দেখে আমরাও অবাক হয়েছি, ঠিক আছে। প্যাশন আছে, জি, এটাই আর কি। ডেডিকেশন। যাক, যাক, শুনে ভালো লাগলো আপনাদের কোর্সের ইয়েটা এরকম তেমন একটা দেখা পড়ে না, আপনাদের এটাই প্রথম চোখে পড়ছে, এই জন্য আমাকে ভালো লাগছে যে আপনার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন। বাংলাদেশে এরকম খুবই কম আছে। আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তখন আমার হচ্ছে, যদিও আমি সিএসসি তে ছিলাম, বাট আমার হচ্ছে রোবোটিক্স এর প্রতি একটা আলাদা টান ছিল, বাট টুকটাক আমি প্রজেক্ট তৈরি করতাম। কিন্তু প্রজেক্ট বানাইতে দেখা যেত আমার কাঁচামাল থেকে শুরু করে এগুলা সংগ্রহ হতে অনেক হ্যাপা যেত। প্লাস হচ্ছে তেমন কোনো টিচারের কাছে গেলে দেখা যেত তাদের মতো ইনডেপথ নলেজ থাকতো না। এগুলো অনেক লিমিটেশন আছে। তো এই জন্য দেখা যায় অতটা আগানো হয়নি আর। আস্তে আস্তে এটা অনেক ইয়া হয়ে গেছে। হম, এটা হঠাৎ করে চোখে পড়লো, মনে হলো যে দেখি কোন ইনফরমেশন বা যদি টাইম দিই তাহলে টাইম ভ্যালুয়েবল হবে কিনা। এই জন্য জি, আর কি আপনাদের আপনাকে অনেক অনেক আজকে সেশনে ধন্যবাদ। যখন। জি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, অলমোস্ট সবার কোয়েশ্চেন করা শেষ, আর খুব একটা পার্টিসিপেন্ট নেই। তো কোর্সের কিছু কি পয়েন্টস বলে দিচ্ছি এনরোলমেন্টের ক্ষেত্রে আর কি, যা কিছু দরকার পড়বে বিশেষ করে। কোর্স স্টার্ট হচ্ছে 20 ফেব্রুয়ারি থেকে। ওই দিন আমাদের আরেকটা সেমিনার হবে, সেমিনারের পর ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হবে। আর এর আগে আপনাদের অ্যাডমিশন গুলো কনফার্ম করে রাখতে হবে। অ্যান্ড ক্লাস হলো সপ্তাহে 2 দিন, শুক্র এবং শনিবার, দুপুর 3টা থেকে 6টা পর্যন্ত। টাইম চেঞ্জ হতে পারে, নাও হতে পারে। আর একদিনে আমাদের হচ্ছে 2টা করে ক্লাস হবে। একটা ক্লাস হওয়ার পর মাঝখানে 10 থেকে 15 মিনিট গ্যাপ দেওয়ার পর আরেকটা ক্লাস হয় সাধারণত। আর কোর্সের ফির ব্যাপারে যদি বলি, আমাদের কোর্সের রেগুলার ফি হচ্ছে 15,000 টাকা। কিন্তু যারা সেমিনার জয়েন করবেন তারা 10 থেকে 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। আর এর বাহিরে যদি আপনাদের আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, সেটা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন আমাদের পেজে, অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নক করলেও হবে, কিংবা আমি যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়েছি ওটাতে ডিরেক্ট কল করলেও হবে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে এতক্ষণ সময় দিয়ে বসে থাকার জন্য আমাদের সাথে। আর যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আপাতত না থাকে, তাহলে আমরা হলো সেশনটা ক্লোজ করতে পারি এখন। ক্লোজ করতেছি তাহলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।